Good afternoon, ma'am. Hello, good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Okay. So let us start the Good class. afternoon. Good afternoon. Okay, fine. Ma'am. So first, so before starting the class, tell me what are the concepts we discussed yesterday, students? Deadlock. Huh? Deadlock. Yes, of course. Deadlock. How to avoid deadlock. How to avoid deadlock and how to handle the deadlock. Fragmentation. Huh? Memory management. So under the memory management, so what are all the concepts we discussed? Fragmentation. Fragmentation, Dynamic loading. dynamic loading and dynamic linking, Paging, segmentation. segmentation and fragmentation, Paging. paging and Which demand one? paging and the paging, so page replacement algorithms also we discussed, you know. Yes. Okay, what are all the types of fragmentation? So how many types are there in the fragmentation? Internal, external. Internal and external fragmentation is there. And under the page replacement algorithm, so how many algorithms are there? Three. Three algorithms. So what are they? First in, first out. First in, first out. First in, first out. Page. Optimal replacement. And Least least recently recently used. Good. So up to that we discussed, you know, yesterday. So today we will start with one algorithm called so Banker's algorithm. So yesterday I forgot to tell that. So for the deadlock avoidance, one algorithm is called Banker's algorithm. I will discuss. So this is an important algorithm for deadlock. So in the deadlock concepts. So I will. So let me share the screen now. Students, I hope the screen is visible to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So deadlock avoidance, but all concepts we discussed under the deadlock, how to avoid the deadlock and how to handle the deadlock. And one more concept is there in the deadlock avoidance, that is called as the Banker's algorithm, which is an important question. So deadlock avoidance can be done with the Banker's algorithm. It is otherwise called as the resource request algorithm. Okay. So here, so what this algorithm says is, Banker's algorithm is the resource allocation and the deadlock avoidance algorithm. It will allocate the resource as well as it will avoid the deadlock. So which test all the requests made by the processes for resources. It checks for the safe state. If after granting the request system remains in the safe state, it allows the request, and if there is no safe state, it does not allow the request made by the process. அதாவது Banker's algorithm resource allocation as well as the deadlock avoidance algorithm. So இந்த algorithm என்ன பண்ணா resource வந்து allocate பண்ணும்போது, இப்ப whenever a process is requesting for a resource, this Banker's algorithm will check for the safe state. If after allocating the resources, if it is maintaining the safe state means it will allow the process to take the resource. Otherwise, if I am giving the resource but deadlock is coming means it won't allow the process to take the resource. So that is the concept here. Students, புரியுதா Bankers na என்னன்னு சொல்லி Bankers algorithm ஓட concept? Hello. Yes, புரியுதா? அதாவது எப்ப ஒரு வந்து whenever a process is requesting for a resource, it will check for the safe state. So safe state means what? If I am giving the resource to the process, whether it is in the deadlock state or safe state. If it is after giving the resource,
or allocating the resource. If it is in a safe state only, it will allow the process to take the resource. Otherwise, it won't allow the process to take the resource. So that is the concept here. Please mute your mic. So what are all the inputs to Banker's algorithm is maximum need of resources by each process. Students, so listen here carefully. So what are all the inputs to Banker's algorithm? Maximum need of the resources by each process and currently allocated resources by each process and maximum free available resources in the system. So these are all the inputs given to Banker's algorithm. So what are all the inputs? Maximum need of resources by each process and currently allocated resources by each process and maximum free available resources in the system. The request will only be granted but under the below conditions. So these are all the conditions under which the request will be granted. If the request made by the process is less than or equal to the maximum need, so then only the request will be granted. That less than the maximum need or equal to maximum need irundha mattunda but allocate pannu. Greater than maximum need, it won't allow the process to take the resources. And if the request made by the process is less than or equal to the freely available resource in the system. In the rendu condition meet aanada, idu vandu it will allocate the resource to a processes. First one enadhu? That the request, that the process or the request vandu less than or equal to the maximum irukano. Second vandu less than or equal to the freely available resource irukano. In the rendu meet ana mattunda idu vandu allocate pannu. Otherwise it won't allow the process to take the or utilize the resources. So need, அதான் இங்க ஒரு சின்ன ஃபார்முலா ஒண்ணும் இல்ல. நீடுங்கிறது need is equal to maximum resources minus currently allocated resources. சரியா? Need is equal to maximum resources minus currently allocated resources. இங்க maximum and currently allocated resources நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்கோம் inputs. So inputs என்னது? Maximum need of resources by each process and currently allocated resources by each process and maximum free available resources. இது ரெண்டு condition. இது ஒரு சின்ன ஃபார்முலா. So need is equal to maximum resources minus currently allocated resources. So ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்னு கொடுத்திருக்கேன். So see this example or observe this example. So these are all the, so consider we have three resources called ABC. Okay, so ABC நம்மள்ட்ட இருக்கு. So ABC are the resources we have. நான் அந்த நம்பர் மட்டும் இங்க மென்ஷன் பண்ணல. The total number of resources available for A is equal to 10. சரி, அதை நான் இங்க மென்ஷன் பண்ணலாமா? சோ அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. A வந்து 10, B வந்து 5, C வந்து 7. Total number of available resources. அதாவது A is equal to 10, B is equal to 5 and C is equal to 7. இவ்வளவுதான் நம்மள்ட்ட இருக்கு மொத்தமா. இப்ப இங்க பாரு, பட் allocate பண்ணிடுறோம். So P இங்க வந்து there are, so 5 processes are there, P0, P1, P0 to P4. இங்க ABC resource வந்து allocate பண்ணிருக்கோம். எவ்வளவு? P0 க்கு 0, P0 க்கு B வந்து 1, P0 க்கு C வந்து 0. அது மாதிரி P1, P2, P3. சோ இது எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. பட் அவங்களே சம்ல கொடுத்துருவாங்க. இப்ப இங்க மேக்ஸிமம் வந்து ரிசோர்சஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்கு இப்ப இங்க? அதாவது மேக்ஸிமம் ரிசோர்சஸ் வந்து பார்த்தேன்னா, அதாவது வந்து நான் வந்து என்ன சொன்னேன்? அதாவது 7 வந்து சொன்னேன். அதாவது வந்து ஏல 10 இருக்கு, பில 5 இருக்குன்னு சொன்னேன், சில 7 இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா? இப்ப இங்க பாருங்க, மேக்சிமம் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவேன்னா, இங்க B0 வந்து இங்க ஃபுல்லா கால்குலேட் வந்து இங்க ஃபுல்லா இது பண்ணுங்க. சரிப்பா, 1 செகண்ட். 1 2 3 5 + 7 மேக்ஸிமம் அலோகேட்டட் ரிசோர்ஸ். இப்போ இங்க பாரு, இங்க ஃபுல்லா இது பண்ண, அதாவது 2 3 வந்து 3 + 2 5 5 + 2 7. சரியா? இங்க சாரி, அதாவது வந்து பட் அலோகேஷனும்
மேக்சிமமும் கொடுத்துருவாங்கப்பா. அதாவது அதுதான் நம்ம கொடுக்குறோம். மேக்சிமம் ஃப்ரீ அவைலபிள் ரிசோர்சஸ் இந்த சிஸ்டம் வந்து கொடுக்குறோம் இங்க. புரியுதா? இது வந்து ரெண்டுமே கிவனா இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்க இங்க கண்டுபிடிக்கிறது வந்து அவைலபிளும் நீடு மட்டும்தான். அவைலபிளும் நீடு மட்டும் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? சோ இங்க நீடு பாரு. ஃபர்ஸ்ட் அவைலபிள் என்னங்கிறத சொல்லிடுறேன். அவைலபிள் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்னா, நான் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் சொன்னேன். A is equal to 10, B is equal to 5 and C is equal to 7. இப்ப அவைலபிள் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்னா, அந்த டோட்டல் வந்து 10 இருக்கு இல்லையா, 10 மைனஸ், ஸோ A ஃபுல்லா வந்து கால்குலேட் பண்ணீங்க. ஸோ 3 + 2 5, 5 + 2 7. ஸோ 10 மைனஸ் வந்து 7 வந்து 3 அவைலபிள். அதே மாதிரி B வந்து 5 சொன்னேன். ஸோ 5 மைனஸ், ஸோ 1 + 1 2, ஸோ 5 - 2 3 இங்க. அதே மாதிரி C வந்து 7 சொன்னேன். ஸோ 2 + 1 3, 3 + 2 5. ஸோ டோட்டல் அவைலபிள் 7னால 7 - 5 வந்து இங்க 2. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த அவைலபிள். ஸோ உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ல என்னென்ன கொடுத்துருவாங்கன்னா, இந்த அலோகேஷன் டேபிளும் இந்த மேக்ஸிமமும் கொடுத்துருவாங்க. தட் யூ ஹாவ் டு கால்குலேட் த அவைலபிள் அண்ட் த நீடு. ஸோ நீடு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவ? ஸோ நீடுக்கு தான் இங்க ஃபார்முலா இருக்கு. இது வந்து என்னது? மேக்ஸிமம் ரிசோர்சஸ் மைனஸ் கரண்ட்லி அலோகேட்டட் ரிசோர்சஸ். ஸோ இங்க பாரு, நீடுக்கு இங்க பாரு, மேக்ஸிமம் வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 7 மைனஸ் கரண்ட்லி அலோகேட்டட் 7 மைனஸ் வந்து 0 வந்து 7 இங்க. அதே மாதிரி இங்க 5 மைனஸ் வந்து 1 வந்து 4. அதே மாதிரி 3 மைனஸ் 0 வந்து 3. அதே மாதிரி இங்க பாரு, 3 மைனஸ் 2 வந்து 1, 2 மைனஸ் வந்து 0 2, 2 மைனஸ் 0 2 வந்து 2. அது மாதிரி இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே கால்குலேட் பண்ணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டேபிள் புரியுதா? மேம் அலோகேஷன் வந்து கொடுத்துருவாங்களா? அலோகேஷனும் மேக்ஸிமமே கொடுத்துருவாங்க. அந்த 2 காலமுமே கொடுத்துருவாங்க. ஓகே மேம். அலோகேஷனும் மேக்ஸிமமும் கொடுத்துருவாங்க. யூ ஹாவ் டு கால்குலேட் அவைலபிள் அண்ட் த நீட் ஒன்லி. சரியா? நீடு புரியுதா? அவைலபிள் புரியுதா? மேம் ஒன்ஸ் அகைன் ரிப்பீட் பண்ணிடுங்க மேம். மேம் ஒன்ஸ் அகைன் சம்மரைஸ் பண்ணுங்க மேம். எஸ். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்க நோட்புக்ல. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன இருக்கு நம்மள்ட்ட? ரிசோர்சஸ் வந்து A, B, C இருக்கு. அதெல்லாம் தான் நம்மளோட ரிசோர்சஸ் இல்லையா? அந்த A டோட்டலா எவ்வளவு இருக்குன்னா 10 இருக்கு. B டோட்டலா 5 இருக்கு. C இது எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துருவாங்க, சம்முல கொடுத்துருவாங்க. C அவைலபிளா, C டோட்டலா 7 இருக்கு. ஸோ 10 5 7. அதாவது A is equal to 10, B is equal to 5 and C is equal to 7. இதுதான் நம்மள்ட்ட டோட்டல் அவைலபிள் ரிசோர்சஸ். இப்ப இந்த பேங்கர்ஸ் அல்காரிதம் உனக்கு சம் மாதிரி கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, இந்த அலோகேஷன் வந்து காலமும் மேக்ஸிமம் காலமும் உனக்கு கொடுத்துருவாங்க. வாட் டு யூ மீன் பை அலோகேஷன்? கரண்ட்லி அலோகேட்டட் ரிசோர்சஸ் and maximum is what? Maximum free available resources in the system. சரியா? இது கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு. இப்ப நீ வந்து என்ன பண்ணணும்னா அவைலபிளும் நீடும் கண்டுபிடிக்கணும். பட் அவைலபிள் எப்படி கண்டுபிடிப்ப? டோட்டல் மைனஸ் அலோகேஷன். அதாவது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் மைனஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் அலோகேட்டட். ஸோ இங்க நான் என்ன சொன்னேன்? A வந்து 10ன்னு சொன்னேன். ஸோ 10 மைனஸ் இந்த A காலம் மட்டும் பாரு, இதை ஃபுல்லா ஆட் பண்ணேன். 2 + 3 5 and 5 + 2 7. ஸோ 7 இருக்கு நம்மள்ட்ட. இது வந்து அலோகேட்டட். அதாவது A மட்டும் அலோகேட்டட், 7 அலோகேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ 10 டோட்டல் இருக்கனால 10 மைனஸ் வந்து 7 வந்து இங்க 3 சொல்றேன். அதே மாதிரி B-ல வந்து டோட்டலா எவ்வளவு இருக்கு? 5 இருக்கு நம்மள்ட்ட. இங்க B மட்டும் அலோகேட்டட் எவ்வளவுன்னு பாரு. ஸோ வந்து இங்க ஒன்னு அலோகேட் ஆயிருக்கு, இங்க ஒன்னு அலோகேட் ஆயிருக்கு. ஸோ 2 அலோகேட்டட். ஸோ 5 - 2 3 இங்க அவைலபிள். அதே மாதிரி C வந்து 7ன்னு சொன்னேன். ஸோ C-யை மட்டும் பாரு. C வந்து இங்க வந்து 5 வந்து அலோகேட் ஆயிருக்கு. ஸோ 7 - 5 வந்து இங்க 2. இப்ப இந்த அவைலபிள் புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எஸ் மேம். புரியுது மேம். ஓகே. அடுத்து இங்க நீடுக்கு வருவோம். ஸோ நீடு அடுத்து கால்குலேட் பண்ணும். நீடோட ஃபார்முலா என்ன? மேக்ஸிமம் ரிசோர்சஸ் மைனஸ் கரண்ட்லி அலோகேட்டட் ரிசோர்சஸ். ஸோ இதான் மேக்ஸிமம், இது கரண்ட்லி அலோகேட்டட். வந்து இது நம்ம ஈஸியா பண்ணிடலாம். எப்படி? 7 அதாவது கரஸ்பாண்டிங் காலத்தை. ஸோ ஏக்கு கீழே 7 இருக்கு. ஸோ ஏ கீழே 0 இருக்கு இங்க. இப்ப 7 மைனஸ் வந்து 0, இங்க 7. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் B பாரு. 5 மைனஸ் வந்து 1 வந்து 4. அதே மாதிரி 3 மைனஸ் வந்து 0 is equal to 3. அதே மாதிரி எல்லா வந்து ப்ராசஸ்க்கும் பாரு. 3 - 2 1, 2 - 1 0,
2, 2 minus 0, 2. அதே மாதிரி இங்க பாரு 9 minus 3, 6. So 0 minus 0, 0. 2 minus 2, 0. அதே மாதிரி 2 minus 2, 0. 2 minus 1, 1. 2 minus 1, 1. இங்க 4 minus 0, 4. 3 minus 0, 3. 3 minus 2, 1. So புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப? Yes, ma'am. எஸ் Yes, ma'am. ஓகே. சோ இது நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் பேங்கர்ஸ் அல்காரிதத்துல. இப்போ ஒரு கொஸ்டின் ஒன்னு கேக்குறாங்க. என்ன கேக்குறாங்க? But now consider, so what happens if a process P1 request, so one instance of A and two instance of C. அதாவது என்ன கேக்குதா? P1 க்கு வந்து என்ன ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுது? So 1 வந்து அதாவது A ல இருந்து 1 கேக்குது, C ல இருந்து 2 கேக்குது. சரியா? சோ இங்க பாரு ரிக்வெஸ்ட் ஆஃப் வந்து 1, அதாவது ப்ராசஸ் வந்து 1 என்னது? A 1 கேக்குது, அந்த B ல இருந்து எதுவுமே கேட்கல, ரிக்வெஸ்ட் பண்ணல, அதனால அது 0. C ல இருந்து 2 கேக்குது. சோ வாட் சோ இப்ப இதுல நம்ம வந்து இப்ப இந்த ரிக்வெஸ்ட நம்ம கிராண்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா சொல்லுங்க? கிராண்ட் பண்ண முடியுமா? Students tell me. So எந்த கண்டிஷன்ல நீ ஒரு ரிக்வெஸ்ட கிராண்ட் பண்ணுவ? So இந்த கண்டிஷன். So என்னது? If the request made by the process is less than or equal to the maximum need to that process. இல்லையா? இப்ப இங்க வந்து என்ன கேக்குது இது? அவ வந்து A வந்து 1 கேக்குது, C வந்து 2 கேக்குது. அதாவது இதோட ரிக்வெஸ்ட் ப்ராசஸ் 1 ஓட ரிக்வெஸ்ட். So அது can be so grant the request or not? So யோசிச்சு சொல்லுங்க. Yes, ma'am. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. So grant பண்ணலாமா? எதனால வந்து grant பண்ணலாம்னு சொல்றீங்க? Maximum A available 3, C available 2. C available 2 இருக்கு. அதாவது அதான் கிரேட்டர் வந்து less than or equal to இருக்கணும் இல்லையா? C அது ஒரு கண்டிஷன். சோ இதே மாதிரி இதுவும் வந்து அவைலபிளா இருக்கு இல்லையா? So we can grant this request. இப்படிதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரும். அதாவது டேபிள் கொடுத்துருவான், அதாவது அலோகேஷனும் மேக்ஸிமம் இந்த இது ப்ராசஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க, உங்களுக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரிசோர்சஸும் கொடுத்துருவாங்க. நீ என்ன பண்ணணும்னா இந்த அவைலபிளும் நீடும் கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரும். And now consider what happens if process P1 இது மாதிரி. So நீ இத பார்த்து இப்போ நீ வந்து if we can grant the request or not அப்படிங்கறத பட் அதுதான் அவனோட ஆன்சரா இருக்கணும். பட் அது ஏன் நீ வந்து ரிக்வெஸ்ட வந்து கிராண்ட் பண்றங்கிறதுக்கு ஒரு ரீசனும் எழுதும். சரியா? So this is called as the banker's algorithm. Students, I hope the algorithm is understandable by you. Yes? available A க்கு 3 மட்டும் எப்படி வந்தது சொல்லுங்க மேம். அதான் அவைலபிளுக்கு 3 எப்படி சொன்னேன்னா, நான் டோட்டல் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா? A is equal to 10, B is equal to 5 and C is equal to 7 சொன்னேனா? சோ அதுல வந்து A ஓட காலம் மட்டும் பாருங்க. சோ எவ்வளவு அலோகேட் பண்ணிருக்கோம்? 3 + 2 5, 5 + 2 7. நமக்கு டோட்டலா 10 இருக்கறனால 10 minus வந்து 7 வந்து 3 இங்க. ஓகே மேம். ஓகே. புரியுதா? ஓகே மேம். Thank you. மேம் இந்த क्वेश्चंस्ல சொல்லுங்கம்மா. வேல்யூ கொடுத்துருவாங்களா மேம்? ஆமா, அவங்க அத क्वेश्चनல நீங்க கொடுக்கும்போது அலோகேஷனும் மேக்ஸிமமும் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. So you have to calculate the available and the need columns. ஓகே மேம். மேம் மேல ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குல்ல மேம்? ஆமா. அது ரெண்டுமே ட்ரூ ஆனா தான் அலோகேட் ஆகுமா மேம்? இது ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தா தான் அலோகேட் ஆகுமா கேக்குறீங்களா? எஸ் எஸ் எஸ். இது ரெண்டுமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஏதாவது ஒன்னு ட்ரூ ஆனா? இல்ல, ஏதாவது ஒன்னு ஃபால்ஸ் ஆனாலும் it won't so grant. ஓகே மேம். சரியா? So any other doubts regarding this algorithm, banker's algorithm? No ma'am. No. No, ma'am. So shall we pass on to the next concept? So this is an important, very important algorithm. So don't miss this question. Don't ignore this question while you are studying for your examination, while you are preparing for your examination. Okay.
ஸோ இது ஒரு சாம்பிள் வந்து போட்டிருக்கேன். இது உட்காந்து வீட்டில் உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. சரியா? இது எல்லாமே நீங்க வந்து செல்ஃப் ஸ்டடி. இது நேற்று நம்ம பண்ணதான் ப்ரீஎம்ப்ட், ரோல் பேக் அண்ட் கில் ப்ராசஸ் இதெல்லாமே. ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் வந்து டைரக்டா எங்க போறேன்னா ஒன் செகண்ட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேற்று பேஜிங்ல நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? பேஜிங்ல வந்து அதாவது மெயின் மெமரி வில் பி டிவைடட் இன்டு ஃப்ரேம்ஸ் அண்ட் பேஜஸ் வில் பி டிவைடட் இன்டு ப்ராசஸ் வில் பி டிவைடட் இன்டு வந்து பேஜஸ்ன்னு சொன்னேன். ஸோ ஹியர் the size of the frame will be equal to the size of the page. இங்க பேஜ் டேபிள்னு ஒன்று சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நேற்று பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி அலோகேட் ஆகுதுன்னு. ஸோ இங்க பேஜ் டேபிள்னு ஒன்று இருக்கு. இங்க என்ன இப்ப இந்த பேஜ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பேஜ் டேபிள் பார்க்கலாம். Page table is a data structure and it maps the page number referenced by the CPU to the frame number, so where that page is stored. So page table is a data structure. It maps the page number. So once again, students, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. C21 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்டர் பண்ண முடியல, அதாவது வேற ஏதோ லிங்க்ல இருக்காங்க போல. ப்ளீஸ் வெயிட் and so one of you send me the link, this class link. So MCA students, please wait. வந்து C21 BCA வல ஜாயின் பண்ண முடியலன்னாங்க. So just now I shared the link. Please, so let us wait for 5 minutes. Thank you, ma'am. Okay. So C21 வரீங்களா உள்ள? Students, are you coming inside? Yes, ma'am. Just time. Okay. So C21 எல்லாரும் வந்தாச்சா? So shall we start the class? Yes, ma'am. Okay, fine. So page table is a data structure. So yesterday, but already we saw what do you mean by page table. So page table la enna information irukum, and the pages and the frames oda information irukum. So frames na the main memory is divided into number of frames
and the process will be divided into number of pages. Adoda details எல்லாம் இருக்கும். So page table is a data structure. It maps the page number referenced by the CPU to the frame number where that page is stored. The characteristics and page table is stored in the main memory and the number of entries in a page table is equal to number of pages. So in which the process is divided, and page table base register contains the base address of the page table. That PTBR na page table base register contains the base address of the page table, and each process has its that own independent page table. ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் தனித்தனியா ஒரு பேஜ் டேபிள் வந்து இருக்கும். ஸோ எப்படி ஒர்க் ஆகுது பாருங்க, பேஜ் டேபிள் வந்து எப்படி ரெஃபர் ஆகுதுங்கிறத சொல்றோம். ஸோ இது வந்து பேஜ் டேபிள் பேஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர், அதானே பேஜ் டேபிள் பேஸ் ரெஜிஸ்டர். இது என்னது பேஸ் அட்ரஸ் ஆஃப் த வந்து பேஜ் டேபிள் இருக்கு. பேஸ் அட்ரஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ். அதுவும் ரெஃபரன்ஸ்டு பேஜ் நம்பர், அதாவது என்ன பேஜ் நம்பர் ரெஃபர் பண்ணுதோ இதோட பேஸ் அட்ரஸும் சேர்த்து எங்க வந்து எந்த ஃப்ரேம்ல அந்த பேஜ் இருக்குங்கிறத நம்மளுக்கு தெரியும். எப்ப we are but adding the values of referenced page number plus so base address, it will so give you the frame number. Frame, so which is called as the frame number. இங்க Fங்கிறது frame number. இப்படிதான் இது வந்து ரெஃபர் பண்ணும் பேஜ் டேபிள். So obtaining frame number using the page table. Okay. அப்புறம் பேஜ் டேபிள் என்ட்ரி வந்து என்னென்னலாம் இருக்கும் பாரு. A page table entry contains the several information about the page. The information contained in the page table entry varies from operating OS to OS, and the most important information in a page table entry is the frame number. அதாவது எந்த பேஜ் எந்த ஃப்ரேம்ல இருக்குங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இங்க. So in general, the each entry of a page table contains the following information. So this is the structure of the page table. Okay. So இங்க வந்து என்னென்ன இருக்கு? Frame number, present or absent, protection, reference, catching and dirty. இதெல்லாம் வந்து பேஜ் டேபிளோட என்ட்ரிஸ். இதுல ஒன்லி கம்பல்சரி ஃபீல்டு வந்து ஃப்ரேம் நம்பர் மட்டும்தான். மீதி எல்லாமே ஆப்ஷனல் ஃபீல்ட்ஸ். present or absent, protection, reference, catching and dirty. இங்க what do you mean by frame number? அது உனக்கு தெரியும். என்னன்னா frame number specifies the frame, so where the page is stored in the main memory. சரியா? So அதான் frame number. present or absent னா என்ன? This bit is also sometimes called as the valid or invalid bit. This bit specifies whether that page is present in the main memory or not. So இந்த bit என்ன சொல்லும்? The frame numberங்கிற bit வந்து it will tell you the frame number, so where the page is stored. Present or absent என்ன சொன்னா? This bit indicates whether the referenced page is present in the main memory or not. And protection. So what do you mean by protection? This bit is also sometimes called as the read or the write bit. This bit is concerned with the page protection. So it specifies the permission to perform read and write operation on the page. அதாவது protection bit என்ன பண்ணா நீ வந்து ரீட் பண்ணலாமா இல்லாட்டி ரைட் பண்ணலாமாங்கிறத சொல்லும், so that it will protect that page. If only read operation is allowed to be performed and so no writing is allowed, then this bit is set to 0. அந்த bit 0வா இருந்தா என்ன அர்த்தம்னா read only is allowed and not writing is allowed. But இப்போ வந்து 1 அந்த bit 1ஆ இருந்ததுன்னா that indicates both the read and the writes are allowed in the particular page. அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? Yes ma'am. Yes. Okay. Yes. So frame number னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன், present or absent னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன், protection னா என்ன சொன்னேன்? It will indicate whether to whether to do the read or the write operation. So protection, so when the so value of protection bit is equal to 0, that indicates that only read is allowed, so writing is not allowed. And when the protection bit is equal to 1, it indicates that both the read and the write are allowed in that particular page. And reference. So what do you mean by reference bit? Reference bit specifies whether that page has been referenced in the last clock cycle or not. That reference bit என்ன சொன்னா, but already அந்த page நம்ம ரெஃபர் பண்ணிருப்போமா இல்லையா அப்படிங்கறத சொல்லும். So if the page has been already referenced, then this bit is set to 1, otherwise set to 0. So 1ஆ இருந்தா என்னன்னு அர்த்தம்? அந்த பேஜ் ஆல்ரெடி ரெஃபர் பண்ணிருக்கோம்னு அர்த்தம். 0வா இருந்தா நம்ம ரெஃபர் பண்ணலன்னு அர்த்தம். Next bit is the caching, enabled or disabled. This bit
enables or disables the catching of the page. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Whenever freshness in the data is required, then so caching is disabled using this bit. If the catching of the so page is disabled, then this bit is set to 1, otherwise set to 0. So இது என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க? கேட்சிங்னா என்ன அர்த்தம்? recent process. அது கேட்சிங்னா என்ன அர்த்தம்? recent process store. உனக்கு ஃப்ரெஷ்னஸ், அதாவது அந்த பேஜை நீ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும்னா, இந்த பேஜை நீ வந்து ஒரு பேஜை வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும்னா இந்த பிட்டை வந்து 1 செட் பண்ணணும், otherwise it will be set to 0. அதுதான் இங்க caching enabled or disabled. Whenever freshness in the data is required, அந்த caching வந்து disabled பண்ணணும். So disabledனா என்ன? So 0. If the caching of the page is disabled, then this bit is set to 1, otherwise set to 0. உனக்கு freshness வேணும்னா அதை வந்து 1 செட் பண்ணணும், otherwise it will be set to 0. அதான் caching. And a dirty bit, this bit is also sometimes called as the modified bit. This bit specifies whether that page has been modified or not. So if the page has been modified, then this bit is set to 1, otherwise it is set to 0. அதாவது dirty bit என்ன சொல்லணும்? Whether that particular page has been modified or not. அதோட bit number வேல்யூ வந்து 1 இருந்தா மாடிஃபை பண்ணிருக்கோம்னு அர்த்தம், இல்லைன்னா so 0 இருந்தா அந்த பேஜ் வந்து எதுவுமே மாடிஃபிகேஷன் ஆகலன்னு அர்த்தம். So these are all the fields in the page table. So this is the structure of the page table. So மொத்தமே 6 fields தான் இருக்கு. So frame number is the compulsory field, but all others are the optional fields. Students, shall we pass on to the next concept? So புரிஞ்சுதா இது என்னன்னா page table ஓட entries? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So next we pass on to the yes. So directly go to the doubt ma'am. இதெல்லாம் நேத்து சொல்லிட்டேன். Okay. Ma'am, ஒரு டவுட் மேம். சொல்லுமா. ரெஃபரன்ஸ் பிட்டோட யூஸ் என்ன மேம்? ரெஃபரன்ஸ் பிட்டோட யூஸ் என்னன்னா, நீ ஆல்ரெடி அந்த பேஜை ரெஃபர் பண்ணிருக்கியா இல்லையாங்கிறத சொல்லும், அவ்வளவுதான். நம்ம நேத்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரிங்னு ஒண்ணு கொடுத்தேன்ல நேத்து நம்ம பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்காரிதத்துல. எஸ் மேம். அதுல பார்த்தேன்னா நம்ம வந்து சில பேஜஸ் வந்து ரிப்பீட்டடா வந்திருக்கும், சில பேஜஸ் வந்திருக்காது. அதாவது ஒன் டைம் வந்து ரெஃபர் பண்ணிருப்போம், அதுக்கப்புறம் அதை ரெஃபரே பண்ணிருக்க மாட்டோம். அது மாதிரி அது இப்ப அந்த ரெஃபரன்ஸ் பிட்டு நீ ஒரு ஸ்பெசிபிக் பேஜுக்கு ரெஃபரன்ஸ் பிட்டு பார்க்கும்போது 1 இருந்ததுன்னா அது அந்த பேஜ் ஆல்ரெடி ரெஃபர் பண்ணிருக்கோம்னு அர்த்தம். இல்ல அந்த பிட்டு 0 இருந்ததுன்னா அதை இப்ப வரைக்கும் நம்ம ரெஃபர் பண்ணலன்னு அர்த்தம். ஓகே மேம். Thank you. பட் இந்த டேபிள் நேத்து நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், நான் இந்த ஃபிகர் நேத்து சொல்லல, நான் இது டிமாண்ட் பேஜிங் இல்ல மேம். ஓகே. சோ லெட் அஸ் see now. இப்போ என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வர்ச்சுவல் மெமரினா நேத்து எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுதா என்னென்ன? எஸ் மேம். எஸ் Yes, ma'am. ஓகே. இப்ப இங்க வந்து டிமாண்ட் பேஜிங் ஒன்னு சொன்னேன், இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்ப்போம். சோ பேஜ் ஃபால்ட்னா என்னன்னு சொன்னேன்? A page fault occurs so when a program attempts to access data or code that is in its address space but is not currently located in the system RAM. Page fault na enna? So when a program attempts to access the data or code, எப்ப அதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது கரண்ட்லி வந்து மெயின் மெமரியில இல்லைன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த பேஜ் ஃபால்ட். அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு தான் இங்க டிமாண்ட் பேஜிங் வருது. ஸோ டிமாண்ட் பேஜிங்னா என்ன? the process of loading the page into the main memory but on the demand is known as the demand paging. The process of loading the page into main memory but on the basis of demand is called as the demand paging. அதாவது எப்ப வேணுமோ அப்ப மட்டும் அந்த மெயின் மெமரியில கொண்டு வரும் அந்த பேஜ். This is called as the demand paging. So the demand paging ஓட process வந்து எப்படி இருக்கும் பாரு. This process includes the following steps. இங்க பாரு. So this is the demand paging. So working of demand paging. இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது. So இங்க வந்து load the memory. Okay. So இதுதான் first step. இது வந்து main memory மா. So இது main memory.
இது ஃபர்ஸ்ட் மெயின் மெமரியில வந்து என்ன ஆகும்னா இது போய் ரெஃபர் பண்ணுது பேஜ் டேபிள இது வந்து இங்க என்ன இருக்கு ஸோ இங்கதான் நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து இது எக்ஸிக்யூட் பண்றோம் சரியா அந்த மெயின் மெமரியில எக்ஸிக்யூட் பண்றோம் இப்ப இதுக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பேஜ் வேணும் ஸோ இட் வில் ரெஃபர் த பேஜ் டேபிள் ஹியர் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சரியா இதுதான் பேஜ் டேபிள் இப்ப இந்த பேஜ் டேபிள் வந்து என்ன பண்ணும்னா இங்க வந்து இருக்கு அந்த பேஜ் டேபிள்ல ஆல்ரெடி இது ரெஃபர் பண்ற பேஜ் இருக்குன்னா இட் வில் சப்ளை தட் பேஜ் டு த மெயின் மெமரி வந்து இருந்தேன்னா உடனே கொடுத்துரும் ஸோ இல்லைன்னா என்ன பண்ணும் இட் வில் ட்ராப் இப்ப வந்து இல்ல இந்த பேஜ் டேபிள்ல இல்லைன்னா என்ன பண்ணும் உடனே ஸோ ஓஎஸ் போய் இதை ட்ராப் பண்ணும் அதாவது ஓஎஸ் போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் இது மாதிரி இங்க ஒரு மெயின் மெமரி கேட்கிற ஒரு பேஜ் என்கிட்ட இல்ல அப்படிங்கறத இட் வில் இன்ஃபார்ம் திஸ் டு ஸோ ஓஎஸ் ஸோ தட் இஸ் த செகண்ட் ஸ்டெப் ஸோ உடனே இந்த ஓஎஸ் என்ன பண்ணும் சரி இந்த பேஜ் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணும்னா உடனே திஸ் ஓஎஸ் வில் கம் அண்ட் செக் இன் த பேக்கிங் ஸ்டோர் ஒரு பேக்கிங் ஸ்டோர் இருக்குன்னு சொன்னா மெயின் மெமரியை தவிர ஒரு பேக்கிங் ஸ்டோர் சொன்னேன் ஸோ இட் வில் கம் அண்ட் செக் இன் த பேக்கிங் ஸ்டோர் ஸோ பேஜஸ் ஆன் த பேக்கிங் ஸ்டோர்ல இருக்கா அப்படிங்கறத இந்த ஓஎஸ் வந்து செக் பண்ணும் செக் பண்ணோடனே கட்டாயமா இருக்கும் ஸோ இந்த பேக்கிங் ஸ்டோர்ல இருந்தோடனே ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம்னா அந்த பேஜை அந்த நமக்கு என்ன பேஜ் தேவையோ அதை என்ன பண்ணா பேக்கிங் ஸ்டோர்ல இருந்து எடுத்து இங்க என்ன பண்ணா எங்க அந்த ஃப்ரீ ஃப்ரேம் இருக்கோ அங்க வந்து அந்த அந்த பேஜை கொண்டு வந்து போட்டுரும் இந்த ஓஎஸ் ஸோ அந்த ஃப்ரீ ஃப்ரேம்ல போடுறது தான் நம்மளுக்கு இங்க வந்து பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்காரிதம் நேற்று சொன்னேன் இல்லையா எங்க ஃப்ரீ ஃப்ரேம் இருந்தா அங்க கொண்டு போடும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுன்னா எந்த பேஜஸ் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணுங்கிறத எல்லாமே ஓஎஸ் யோசிச்சு அங்க கொண்டு அதை வந்து ரீலோகேட் பண்ணிடும் இங்க வந்தோடனே என்ன பண்ணும்னா இந்த இடத்துல இருந்து மறுபடி அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வந்து இதுக்கு போயிடும் வந்து பேஜ் டேபிளுக்கு போயிடும் இங்க அதாவது பேக்கிங் ஸ்டோர்ல இருந்து இங்க வந்தாச்சு இங்க இருந்து வந்து இதுதான் பிசிக்கல் மெமரி சரியா பிசிக்கல் மெமரி இந்த மெமரியில இருந்து என்ன பண்ணும்னா இங்க பேஜ் டேபிளுக்கு வந்துடும் பேஜ் டேபிளுக்கு வந்த உடனே again it will so load into the main memory students புரியுதா இது இந்த ஸ்டெப்ஸ் இது வந்து டிமாண்ட் பேஜிங்கோட ஸ்டெப்ஸ் சோ டிமாண்ட் பேஜிங்ல என்ன சொன்னோம் நம்ம அதாவது ஆல்ரெடி பேஜ் டேபிள்ஸ்ல தான் எல்லா பேஜஸும் இருக்கும் பேஜ் டேபிள்ல வந்து மெயின் மெமரி வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபர் பண்ணும் பேஜ் டேபிள்ல இருந்தா இட் வில் பட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி சப்ளை டு த மெயின் மெமரி ஃபார் த சோ ப்ராசஸிங் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதர்வைஸ் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணும் இது வந்து இல்லைன்னா உடனே என்ன பண்ணா ஓஎஸ் போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அந்த பேஜ் டேபிள் ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஸ்டெப் அண்ட் ஸோ இன் அகெயின் திஸ் த ஓஎஸ் வில் come and search in the backing store and from the backing store it will pick up the particular page and put it in a free frame of the physical memory and from this physical memory it will pass on to the page table stored in the page table and this page table will so supply the demanded page to the so main memory இங்க நடுவுல அந்த பேஜ் டேபிள்ல போடும்போது பேஜ் டேபிளோட என்ட்ரிஸ இது வந்து ரீசெட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் வந்து ஒன்ஸ் எப்பப்பெல்லாம் பேஜ் வந்து லோட் அண்ட் பட் அன்லோட் ஆகுதோ அப்ப எல்லாமே பேஜ் டேபிளோட என்ட்ரிஸ் வந்து ரீசெட் பண்ணிட்டே இருக்கும் சரியா இதுதான் இப்போ புரியுதா எல்லாருக்கும் எஸ் மேம் எஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்காது இதுல ஓகே சோ இதுதான் இங்க ஃபுல்லா நான் இதுல சொல்லியிருக்கேன் அதாவது இதை படிச்சு பாருங்க புரியும் நான் அது இதுல ஃபுல்லா அதாவது தியரியா உள்ளதான் இப்ப நான் சொன்னேன் so what are all the advantages of a virtual memory is the degree of multiple programming will be increased and so user can so run the large application with very less real RAM and there is no need to buy more memory rams அதாவது இங்க மல்டி ப்ரோக்ராமிங் நடக்கிறதுனால நிறைய ரேம் வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது ஏன்னா நமக்கு பேக்கிங் ஸ்டோர்ல வரும் அங்கேருந்து மெயின் மெமரிக்கு வரும் அது மாதிரி ரொட்டேஷன்ல இருக்கிறதுனால நோ நீட் ஃபார் மோர் மெமரி அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன த சிஸ்டம் பிகம்ஸ் ஸ்லோயர் ஸோ சின்ஸ் ஸ்வாப்பிங் டேக்ஸ் டைம் ஸ்வாப்பிங்னா என்ன அதாவது மெயின் மெமரியில இருந்து பேக்கிங் ஸ்டோர் போகுது பேக்கிங் ஸ்டோர்ல இருந்து இங்க வருது இதெல்லாம் தான் ஸ்வாப்பிங் இட் டேக்ஸ் மோர் டைம் இன் so switching between the application and the user will have the lesser hard disk space for its use so and the page replacement algorithm already நம்ம நேத்து பார்த்தாச்சு
So next I will directly go to the thrashing. The thrashing concept ரொம்ப முக்கியம் அதுல. அதாவது thrashing in operating system. So what do you mean by thrashing? So thrashing is a condition or a situation. So when the system is spending a major portion of its time in servicing the page faults. So thrashing is a condition or a situation. So when the system is spending a more portion of its time in servicing the page faults. But the actual processing done is so very negligible or slow. So thrashing na enna? Page fault na enna? The page fault is nothing but the demand page. The page fault ஒரு வந்து fault occur ஆகுது at hit or miss நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா? மிஸ் வந்தாலே என்ன அர்த்தம்? அங்க அந்த நம்ம ரெஃபர் பண்ற பேஜ் இல்லைன்னு அர்த்தம். பேஜ் இல்லைன்னு சொன்னோன்னே என்ன சொல்றேன்? இப்ப நம்ம வந்து ஜஸ்ட் நோ பார்த்த மாதிரி அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அந்த பேஜை இங்க பேஜ் டேபிள்ல கொண்டு வந்து அங்கேருந்து இங்க சிபியூக்கு வரும். So it will take time இல்லையா? அதுக்கு தான் இது சொல்றது. Thrashing is a condition or a situation when the system is spending a major portion of its time in servicing the page faults. Students புரியுதா thrashingனா என்னன்னு? Yes ma'am. Okay. அதாவது என்ன பேஜ் ஃபால்ட்டுக்கே அது நிறைய டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிடும். ஆக்சுவல் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்குங்கிறது தான் thrashing. ஸோ இங்க பாரு CPU யூட்டிலைசேஷன் இது டிகிரி ஆஃப் மல்டி ப்ரோக்ராமிங். இங்க thrashing தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. அதாவது டிகிரி ஆஃப் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் இங்கேருந்து இங்க அதாவது CPU யூட்டிலைசேஷன் மேக்சிமம் ஆயிடுது இந்த thrashingலயே. அதுங்கிறது தான் இந்த சும்மா பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷனா போட்டுருக்கோம். The degree of what are all the causes for the thrashing is so high degree of multi-programming. Multi-programming na enna? ஒரே CPU ல நிறைய programs run பண்ணும்போது it will so cause the thrashing problem. And வந்து lack of frames. If a process has less number of frames, then less pages of that process will be able to reside in the memory, and hence it would result in the more frequent swapping. அதாவது ஃப்ரேம்ஸ் கம்மி ஆக ஆக என்ன பண்றோம், அந்த பேஜஸும் கம்மியா அதுல கொண்டு போடுறதுனால நிறைய பேஜ் ஃபால்ட் வருது. அதனால thrashing-ம் ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் ரீசன், காஸ் ஆஃப் thrashing. இதெல்லாம் அவசியம் இல்லை. சோ நெக்ஸ்ட் வி பாஸ் ஆன். சோ அந்த thrashing வரைக்கும் உங்களுக்கு மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் சரியா? சோ ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தோம், மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வி பாஸ் ஆன் டு தி ஃபைல் சிஸ்டம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க நான் ஃபைல் சிஸ்டத்துல வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பேசிக் இதெல்லாம் நான் இப்ப எடுக்க போறதுல அதெல்லாம் நீங்க செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணாலே புரியும். So I don't want to waste the time in so detailing the concept here. Okay. Okay ma'am. So இங்க ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க. இங்க ஃபைல் has various kinds of, நான் இந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு அப்படியே அனுப்புறேன் end of the classல. So file has so various kinds of structure. So simple record structure and complex structure and the no definite structure. Yeah. So இது எல்லாமே உங்களுக்கு படிச்சாலே புரியும் தான். ஏன்னா நம்ம வந்து டே டு டே லைஃப்ல நம்ம வந்து ஃபைல்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அதான். பட் attributes ஆஃப் a ஃபைல் பார்த்தேன்னா நேம் இருக்கும், பட் ஐடென்டிஃபையர் இருக்கும். ஸோ டைப் என்ன, ஃபைலோட டைப்பு, லொகேஷன், சைஸ், ப்ரொடெக்ஷன் and time, date and the user identification. இது எல்லாமே நம்ம டே டு டே லைஃப்ல பார்க்குற attributes தானே. நேம், ஐடென்டிஃபையர், டைப், லொகேஷன், சைஸ், ப்ரொடெக்ஷன் and time, date and the user identification. அப்புறம் what are all the operations on the file? Creation, writing, read and so reposition and delete and truncate. Truncateக்கும் deleteக்கும் என்ன so different students? தெரியல மேம். கம்ப்ளீட்டா delete ஆகும். deleted ma'am. ஃபைல் குள்ள ஃபுல்லா டேட்டாஸ் delete பண்றது ma'am. Truncate means அதோட some of the attributes இது பண்ணி delete பண்றது. Truncate-னா என்ன பண்ணா நமக்கு வேண்டாத, அதாவது file is changed here. சரி, அதாவது என்னன்னா, அதாவது ட்ரங்கேட்டுங்கிறது வந்து
ட்ரங்கேட்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைல்ல ஒரு வந்து 100 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது 100 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. சம் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் தேர்ல. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 10 காலம்ஸ் இருக்கு. அந்த 10 காலம்ஸுக்கும் நம்ம ஒரு 100 ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்து ஒன்லி ரெக்கார்டை மட்டும் அழிக்கிறது வந்து ட்ரங்கேட். பட் ஆட்ரிபியூட் அப்படியே தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் வந்து உங்களோட A22 MCAக்கே ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்றேன். ஸோ A22 MCA ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவேன்? ஸ்டூடெண்ட் நேம், ஸ்டூடெண்டோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர், என்ன பேட்ச், அதாவது அதாவது பேட்ச்னா A22 வரும். ஸோ என்ன கோர்ஸ், ஸோ என்ன செமஸ்டர், அதெல்லாம் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ இந்த வந்து டிசம்பர் 2022க்கு நீ வந்து 4th செம்மா இருப்ப இல்லையா? 4th செம்மா செகண்ட் செம், சரியா? செகண்ட் செம். இப்ப இதே ஸ்டூடெண்டோட ஃபைல A22 MCA ஸ்டூடெண்ட்டை நான் நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் போகும்போது என்ன பண்ணும்? நான் வந்து அதாவது செமஸ்டர் வந்து 3ஆ சேஞ்ச் பண்ணும் இல்லையா? அதுக்கு பேர் தான் ட்ரங்கேட். அதாவது இதெல்லாம் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இருக்கும், சில இதை மட்டும் நான் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கு பேரு ட்ரங்கேட். டெலீட்டுங்கிறது அப்படியே ஃபுல்லா தூக்கிடுறது, அந்த ஃபைலே இல்லாம பண்ணிடுறது பேரு டெலீட். சரியா? புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எஸ் மேம், புரியுது மேம். ஸோ ரீபொசிஷன் உங்களுக்கு தெரியும். அதனால ரீபொசிஷன் என்ன? ரீலொகேட்டிங் தான். அப்புறமா ஃபைல் ஆக்சஸ் மெத்தட்ஸ், அதாவது சீக்வென்ஷியல் ஆக்சஸ் அண்ட் டைரக்ட் ஆக்சஸ் அண்ட் இண்டெக்ஸ்டு சீக்வென்ஷியல் ஆக்சஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஃபைல் ஆக்சஸ் மெத்தட்ஸ். ஓகே. The way that files are accessed and so read into the memory is determined by access methods. The way that files are accessed and read into the memory is determined by access methods. So இங்க வந்து என்னென்ன access methods இருக்குன்னா sequential access and direct access and indexed sequential access. So sequential accessனா உனக்கு தெரியும், 1 by 1 வந்து access பண்றது. So data is accessed. So one record right after another is in order. Okay. இங்க வந்து direct accessனா என்ன? This method is so useful for disk. This file is so viewed as a numbered sequence of blocks or records. So there are no restrictions on which blocks are read or written. It can be done in any order. இங்க பார்த்தீங்கன்னா sequential accessல 1 by 1 தான் உன்னால எடுக்க முடியும். நீ ஒரு 10th ரெக்கார்டு உனக்கு வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்டு, ஃபோர்த் எல்லாம் பண்ணிட்டு 9th பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் 10th ரெக்கார்டை உன்னால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். பட் டைரக்ட் ஆக்சஸ் பார்த்தேன்னா உனக்கு 10th ரெக்கார்டு உனக்கு ஆக்சஸ் பண்ணா டைரக்ட்லி யூ கேன் கோ டு த 10th ரெக்கார்ட் and then that you can access the 10th record. That is called as the direct access. And the next one is the indexed sequential access. So what do you mean by indexed sequential access, students? So கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அரே மாதிரி. பட் ஐடியா இருக்கா? அதாவது indexed sequential access அரே மாதிரி. We are creating an index for each and every file. So we are creating index for each and every file. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கம்மா பாப்போம். Book, ma'am. Good. So excellent example. So book, இந்த புக்ல நீ பார்த்தேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 10 சாப்டர்ஸ் இருக்குன்னா அதுல இண்டெக்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா? The first chapter, second chapter. So first chapter will start from this page. Second page, so second chapter will start from this page. அது மாதிரி நீ என்ன பண்ணலாம்னா டைரக்டா போய் நீ அதை போய் பட் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லையா? செகண்ட் சாப்டர் வேணும்னா நீ ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இருந்து திருப்ப மாட்டேன், ஃபர்ஸ்ட் செகண்டோட ஸ்டார்டிங் பேஜ் என்னவோ அங்க டைரக்டா போயிடுவேன் இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் as the indexed sequential access. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா டிஃபரன்ஸ்? அதாவது சீக்வென்ஷியலுக்கும் indexed sequential accessக்கும். எஸ் மேம். Yes. Okay. So these are all the 3 file accessing methods. So sequential access and direct access and indexed sequential access. And the next concept, இது எல்லாமே file management உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும். So I will just go through the file management. So what is the directory? So directory na உனக்கு already தெரியும். So following is the information maintained in a directory. So information about files is maintained by directories. A directory can contain multiple files. It can even have directory inside of that. Okay.
So என்னது directory-னா இதெல்லாம் so these are all the information stored in the directory. So directory is nothing but the folders. So name, type, location, size, and position, and protection, and so usage and mounting. So mounting na, so when the root of the one file system is so grafted into the existing tree of another file system is called as mounting. Mounting na when the meaning, students? When the root of one file system is so grafted into the existing tree of another file system is called as mounting. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என்னாச்சு? Most of you are so working category. Mounting na என்ன? So no answers. Okay, don't know. So mounting na என்னன்னா இன்னொரு ஃபைல் சொல்லுங்கம்மா. I mean to arrange for use or display. இன்னொரு ஃபைல்ல இன்சர்ட் பண்றோம். அதாவது என்னன்னா ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள இன்னொரு ஃபோல்டரை போய் நீ இன்சர்ட் பண்றதுக்கு பேர் தான் மவுண்டிங். ஜஸ்ட் தட் சிம்பிளா சொல்லணும்னா அதான். So one second. So mounting means இதான். அதாவது வந்து ஒரு ரூட் எடுத்து வந்து இன்னொரு ரூட்டுக்குள்ள போடுறதுதான். So ஒரு ஃபோல்டர் எடுத்து இன்னொரு ஃபோல்டருக்குள்ள போடுறோம்ல, that is called as the mounting. That's all. சிம்பிளா சொல்லணும்னா. It's just adding only, right? Yes. அதாவது ஒரு ஃபோல்டர் எடுத்து இன்னொரு ஃபோல்டருக்குள்ள போடுறது. Just adding into the but another folder. Yeah. Thank you. Structures. Next, structures of directory in operating system. So a directory is a container that is used to contain folders and file. So it organizes files and so folders into a hierarchical manner. இங்க பாரு D1 இதெல்லாம் உனக்கு தெரியல. ஃபோல்டருக்குள்ள இன்னொரு ஃபோல்டர், ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள நிறைய ஃபைல்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு ஃபோல்டருக்குள்ளேயும் நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கும். There are several logical structures of a directory. So single level directory. So ஒவ்வொரு வந்து ஒவ்வொரு ஃபோல்டர்லயும் ஒவ்வொரு ஃபைல் தான் இருக்கும். That is called as a single level directory. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நான் ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இதெல்லாம் ரொம்ப படிச்சு பார்த்தாலே புரிஞ்சு. ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். So எந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப எலாபரேட் பண்ணுமோ அது மட்டும் நான் சொல்றேன். சரியா? So don't waste this. But I don't want to waste the time now. So two level directory னா என்ன? அதாவது ஒவ்வொரு வந்து யூசருக்கும் வந்து ரெண்டு டைரக்டரி இருக்கும். அதுல ஒவ்வொரு டைரக்டரிலயும் ஒவ்வொரு ஃபைல் இருக்கிறது தான் டூ லெவல் டைரக்டரி. ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் லெவல் டைரக்டரி பார்த்தோம். அடுத்து டூ லெவல் டைரக்டரி. இதெல்லாம் என்னது? ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த டைரக்டரியில வருதா? எஸ், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைரக்டரி இன் OS. சிங்கிள் லெவல், டூ லெவல் அண்ட் ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்டு டைரக்டரி. ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்டு வந்து டைரக்டரியில என்ன இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் ரூட் இருக்கும். ரூட், அந்த ரூட்ல இருந்து நிறைய டைரக்டரி ஃபார்ம் ஆகுது. டைரக்டரி இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஃபோல்டர்ஸ். அப்புறம் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ரெண்டு ஃபோல்டர் இருக்கு. இந்த ஃபோல்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபோல்டர்ல இன்னொரு ரெண்டு ஃபோல்டர் இருக்கு. அதுக்குள்ள ஒரு ஃபைல் இருக்கு. இது மாதிரி இங்க டைரக்டா ஒரு ஃபைல் இருக்கு. இந்த வந்து ரவுண்டா உள்ளதெல்லாம் ஃபைல். திஸ் இஸ் த ட்ரீ லெவல் டைரக்டரி. சரியா? ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்டு டைரக்டரி அண்ட் acyclic graph directory. So what do you mean by acyclic graph directory is, and acyclic graph is a graph with no cycle and but allows to share the subdirectories and file. The same file or the subdirectory may be in two different directories. It is a natural இது வந்து என்னன்னா acyclic graphல வந்து
ஒரே ஃபைல் வந்து ரெண்டு டைரக்டரியில வந்து சேவ் ஆயிருக்கும். இப்போ பை பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் அ ரூட், திஸ் இஸ் அ ஃபோல்டர்ஸ். இங்க பார்த்தேன்னா இதெல்லாம் ஒரு ஃபைல் இல்லையா, ரவுண்ட் ரவுண்டா உள்ளதெல்லாம் ஒரு ஃபைல். பட் திஸ் பர்டிகுலர் ஃபைல் இஸ் பிரசன்ட் இன் ஸோ போத் இன் திஸ் ஃபோல்டர் அஸ் வெல் அஸ் இன் திஸ் டைரக்டரி. ஸோ இதுதான் வந்து ஏ சைக்ளிக் கிராஃப்ங்கிறோம். அதே மாதிரி ஸோ இந்த ஃபைலு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ இந்த ஃபோல்டர்லையும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, இந்த ஃபோல்டர்லையும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஸோ ஏ சைக்ளிக் கிராஃப் டைரக்டரி. அப்புறம் ஜெனரல் கிராஃப் டைரக்டரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து this is the root, அதாவது user 1, user 2, user 3. இதெல்லாம் டைரக்டரிஸ், இதெல்லாம் ஃபைல்ஸ். இப்ப வந்து இங்க என்னன்னா இந்த D9, அதாவது D9 can share the directories or so files with D3 and D3 can share the files with D9. அதான் so it allows the cycle, it is so more flexible than other directory structure. இதோட advantages and disadvantagesலாம் கொடுத்திருக்கேன், அதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க. So these are all the structure of the directories. என்னென்ன பார்த்தோம்? So single level directory and two level directory and tree structured directory and so acyclic graph directory and normal tree, அதாவது general graph directory structure. மேம் ஒரு சின்ன டவுட். சொல்லுங்க. ஒரு டைரக்டரிக்கும் இன்னொரு டைரக்டரிக்கும் ஃபைல் சேமா வைக்கிறதுனால எப்படி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து இட் இஸ் மோர் காஸ்ட்லிங்றாங்க. இது காஸ்ட் ரிலேட்டட் கிடையாது இல்லையா? ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைல் தானே எங்கேயும் அங்கேயும் பிளேஸ் பண்றோம். ஒன் செகண்ட் உங்களோட क्वेश्चन கேளுங்கம்மா. என்னது ஒரு ஃபைல ரெண்டு டைரக்டரியில வைக்கிறதுனால காஸ்ட்லின்னு எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு கேக்குறேன். காஸ்ட்லியா? ஏன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் மோர் காஸ்ட்லிங் போட்டிருக்கு. சோ எப்படி வந்து காஸ்ட்லின்னு சொல்றாங்க புரியல எனக்கு. அது இந்த வந்து இங்க கேக்குறீங்களா? இந்த லாஸ்டா இருக்கே அதுவா? எஸ் மேம். It is so more costly than others னா, அதாவது இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து அதாவது இது வரைக்கும் நீ பார்த்த டைரக்டரிஸ், அதாவது பிஃபோர் திஸ் ஜெனரல் கிராஃப் டைரக்டரி உனக்கு வந்து சைக்கிள்ஸே கிடையாது. சைக்கிள்ஸ் என்னன்னு பார்த்தேன்னா என்னன்னா மேல இருந்து கீழே தான் உனக்கு வந்து பாயிண்டர்ஸ் இருக்கும். அதாவது லெவல் பை லெவலா தான் பாயிண்டர்ஸ் இருக்கீங்க. பார்த்தேன்னா ஜெனரல் கிராஃப் டைரக்டரி ஸ்ட்ரக்சருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பாரு, அதாவது டவுன்வர்ட் ஆரோ தான் இருக்கு, வந்து எதுவுமே அப்வர்ட் ஆரோ கிடையாது. வந்து கரெக்டா? ஓகே புரியுதா? இந்த இப்ப பாருங்க எல்லாத்துலயும் பாருங்க. இப்ப இங்க மட்டும் பார்த்தேன்னா அதாவது ஜெனரல் கிராஃப் டைரக்டரியில பார்த்தேன்னா சோ டவுன்வர்டும் இருக்கு அப்வர்டும் இருக்கு. இது இப்ப நான் வந்து சாம்பிளுக்கு காமிச்சது நான் முன்னே உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இது மாதிரி நிறைய பாயிண்டர்ஸ் வரும்போது இட் இஸ் அ காஸ்ட்லி ஃபார் த ஓஎஸ். இந்த பாயிண்டர்ஸ் தானே இதெல்லாம். புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த டைரக்டரிஸ்ங்கிறது வந்து இந்த நார்மல் ஃபோல்டர் தானே? ஆமா நார்மல் ஃபோல்டர்ஸ். ஆமா ஆமா ஆமா. பட் உனக்கு அங்க ஓஎஸ் குள்ள என்ன நடக்கும்னா இது எல்லாமே பாயிண்டர்ஸ் தான். எல்லாமே பாயிண்டர்ஸ் மூலமா தானே உனக்கு வேலை இங்க நடக்கும். சோ இப்ப நான் எனக்கு D9ல இருந்து D3க்கு போகணும்னா அங்கேருந்து ஒரு பாயிண்டர் வந்து D3க்கு போகணும். அப்புறம் D3ல இருந்து D9க்கு வரணும்னு வந்து ஷேர் பண்ணணும்னா அங்கேருந்து எனக்கு இங்க வரணும். அந்த பாயிண்டர்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு இங்க நிறைய வர்றதுனாலதான் இட் இஸ் காஸ்ட்லியர் தென் அதர்ஸ்னு சொல்றோம். ஏன்னா ஜெனரல் கிராஃப் டைரக்டரிக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்தேன்னா ஒன் சைடு பாயிண்டர்ஸ் போதும். பட் இங்க எல்லாமே வந்து டூ சைட் பாயிண்டர்ஸ் வேண்டி இருக்கு. we need the two side pointers. That is why it is costly than others. Okay ma'am, thank you. Okay. So file allocation method. So இதுவும் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட். இங்க பார்த்தேன்னா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபைல் ஆக்சஸ் மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம். அதாவது ஃபைல் ஆக்சஸ் மெத்தட்ஸுக்கும் ஃபைல் அலோகேஷன் மெத்தட்ஸ்க்கும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஸோ ஃபைல் ஆக்சஸ் மெத்தட்ஸ்ல என்னென்ன பார்த்தோம்? சீக்வென்ஷியல் ஆக்சஸ், டைரக்ட் ஆக்சஸ் அண்ட் இண்டெக்ஸ்டு சீக்வென்ஷியல் ஆக்சஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் ஃபைலோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த டைரக்டரி பார்த்தோம். இப்போ ஒரு வந்து 5 ஸ்ட்ரக்சர் டைரக்டரி பார்த்தோம். சிங்கிள் லெவல், 2 லெவல் அண்ட் என்ன பார்த்தோம்? ஸோ ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம். அப்புறமா ஏ சைக்ளிக் கிராஃப் பார்த்தோம். அப்புறமா ஜெனரல் கிராஃப் இதெல்லாம் பார்த்தோம். இது வந்து ஃபைல் அலோகேஷன் மெத்தட்ஸ். So don't confuse with the file access with file allocation. But access method different, allocation method different.
So continuous allocation. First one is continuous allocation. So a single continuous set of blocks is allocated to a file at the time of file creation. நான் இதை உனக்கு படிச்சு காமிக்கிறத விட இங்க இருந்து டைரக்டா இங்க ஃபிகருக்கு வரேன். So file allocation, continuous allocation methodனா என்னன்னா, so these are all the blocks. இங்க என்னன்னா ஃபைல் ஏன்னா என்ன கண்டினியூஸா 2 3 4 இது எல்லாமே ஃபைல் ஏ. அதான் கண்டினியூஸ் அலோகேஷன் மெத்தட். இங்க ஃபைல் பி எங்கெங்க இருக்கு 10 11 12 13 வந்து 13 வரைக்கும் இந்த கண்டினியூஸா இருக்கு பாரு அந்த பிளாக்ஸ் ஃபுல்லா. இதுதான் கண்டினியூஸ் அலோகேஷன் மெத்தட். அதே மாதிரி சி ஃபைல் சி எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது 18ல இருந்து இங்க 25 வரைக்கும். அதே மாதிரி ஃபைல் இ வந்து 26 to 28, ஃபைல் டி வந்து 30 and 31. இதெல்லாம் வந்து ஃபைல் அலோகேஷன் டேபிள். இங்க பாருங்க ஃபைல் ஏனா என்ன ஸ்டார்ட் பிளாக் வந்து 2, லென்த் வந்து 3. அதனால நம்ம என்ன நினைச்சுக்கலாம் 2 3 4 வந்து அலோகேட் பண்ணிருக்கு அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி ஃபைல் பிக்கு என்ன ஸ்டார்ட் பிளாக் 9, லென்த் வந்து 5. அப்ப என்னது 9 10 11 12 13 அது மாதிரி அலோகேட் ஆயிருக்கா. அதே மாதிரி ஃபைல் சி ஃபைல் டி ஃபைல் இ இதுதான் கண்டினியூஸ் அலோகேஷன் மெத்தட். ஸ்டூடண்ட்ஸ் புரியுதா இது? Yes, ma'am. Yes, ma'am. எஸ் ஓகே புரியுது ma'am. Yes, ma'am. So, இது சொல்லுங்க. இது வந்து இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏ ஃபைல் வந்து ஆமா. 5 ஓட முடியுது இல்ல மேம். அடுத்த ஃபைல் 6ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆக கூடாதா மேம்? இல்ல அது வந்து ரேண்டமா சூஸ் பண்ணி ஃபைல் அலோகேட் பண்ணுமா மேம் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ்? இல்ல இது சும்மா ரேண்டம். அதாவது வந்து எப்படி சொல்றேன்னா 6 வந்து 5ல இருந்து ஏன் ஸ்டார்ட் ஆக கூடாதுன்னு கேக்குறீங்களா? ஃபைல் பி. ஆமா மேம். அது ஏன் ஸ்டார்ட் ஆக கூடாதுன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதாவது நம்ம வந்து எல்லா ஃபைலையும் ஃபர்ஸ்ட் வைக்கும் போது எல்லா ஸ்பேஸுமே நமக்கு ஃப்ரீ அவைலபிளா இருக்கும். நான் இப்ப ஃபார் செட்டைன் வந்து டயத்துக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் வந்து சில ஃபைலை டெலீட் பண்ணுவேன், சில ஃபைலை அப்படியே வச்சுப்பேன். அப்படிதானே? ஆமா. அப்படி இருக்கும்போது நீங்க வந்து நடுவுல அதாவது இன் ஃபியூச்சரோ இல்லாட்டி இன் பிட்வீன்ல நீங்க சில இதை இது பண்ணும்போது இது மாதிரி ரேண்டமா தான் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு பிளேஸ். ஓகே மேம். புரியுதா நான் சொல்றது? புரியுது. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பிளேஸ் பண்ணும்போது டைரக்டா பிளேஸ் பண்ணி அதாவது வந்து அடுத்த பிளாக்ல நீங்க வந்து பிளேஸ் பண்ணலாம். பட் இன் பிட்வீன் as டைம் கோஸ் ஆன் என்ன ஆகும், சில ஃபைல்ஸை ரிமூவ் பண்ணுவோம், சில ஃபைல்ஸ் வேண்டியதை வச்சுப்போம், சில இதை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். சரி சில இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் சில ஃபைல்ஸை இன்சர்ட் பண்ணும்போது அப்படி வரும்போது தான் இது மாதிரி இன் பிட்வீன்ல வந்து மாட்டிக்கும். சில ஃபைல்ஸ் எங்க பிளேஸ் இருக்கோ அங்க வந்து மாட்டிக்கும். So next வந்து linked allocation, அதாவது நான் வந்து contiguous allocation. But allocation is on an individual block basis. So each block contains a pointer to the next block in the chain. Again, the timetable file table needs just a single entry for each file. அதாவது இங்க என்னன்னா linked allocationல வந்து என்ன இருக்கும்னா அதாவது ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இருக்கும். அங்க என்ன ஆகும்னா இந்த இது வந்து each block contains a pointer to the next block in the chain. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை வச்சு சொல்றேன். இப்ப இங்க வந்து 2ல ஒண்ணு இருக்கும், அப்புறமா 7ல ஒண்ணு இருக்கும். அதாவது ஒரே ஃபைலே ஸ்கேட்டர்டா இருக்கும். பட் ஸ்கேட்டர்டா இருந்தா கூட வந்து அதனாலதான் அது வந்து நான் கான்டிகுயஸ் அலோகேஷன். சரியா? சோ இங்க வந்து என்ன ஆகும்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்க சொல்றேன் பாருங்களேன். இங்க ஃபைல் ஏ வந்து 3 லென்த் இருக்கு இல்லையா? இது வந்து 2ல ஒண்ணு இருக்கலாம், இல்லாட்டி 8ல ஒண்ணு இருக்கும், அப்புறம் 14ல அதாவது 14ல ஒண்ணு இருக்கும். பட் இங்க என்னன்னா இது மாதிரி நான் கான்டிகுயஸ் அலோகேஷனா இருக்கனால இது என்ன பண்ணணும்னா இந்த 2ல இருந்து ஒரு லிங்க் 8க்கு போகும். சோ 8ல இருந்து ஒரு லிங்க் 14க்கு வரும். சோ இதுதான் லிங்க்டு அலோகேஷன். அதாவது ஃபைல் ஏ மட்டும் எங்க இருக்குன்னு நமக்கு வந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா இந்த லிங்கை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். புரியுதா? தட் இஸ் கால்ட் as a link allocation or non contiguous allocation. அதுதான் இங்க சொல்றோம். Allocation is on an individual block basis. Each block contains a pointer to the next block in the chain. Students புரியுதா? இது non contiguous allocation. மேம் இதுக்கு லெந்த் கால்குலேட் பண்ணனும். என்னமா? லெந்த் இதுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும் மேம்? ஆமா லெந்த் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? இப்ப நான் என்ன சொன்னேன், இப்ப ஃபைல் ஏ வந்து நான் கான்டிகுயஸ் அலோகேஷன்ல
ஸ்கேட்டர்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? 2ல இருந்து 8க்கு வரும் ஒரு லிங்க், 8ல இருந்து 14க்கு ஒரு லிங்க் வரும் இல்லையா? அப்பனா இதோட லென்த் நீ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவ? சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் எங்க அதோ, சோ அது ஒரு பிளாக், இது ஒரு பிளாக், இது ஒரு பிளாக், சோ 3 தான். அது மாதிரி தான் லென்த் கால்குலேட் பண்ணோம். மேம் நேம் வச்சு சர்ச் பண்ணாத மேம், பாயிண்டர்ஸ் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்குமா ஃபைல? ஆமாமா, இது பாயிண்டர்ஸ் வச்சு தான், நேம் வச்சு கிடையாது. இங்க 2ல இருந்து 8க்கு ஒரு பாயிண்டர் போகும், 8ல இருந்து 14க்கு ஒரு பாயிண்டர் போகும். நேம் வச்சு கண்டுபிடிக்காது, பாயிண்டர்ஸ் வச்சு தான். ஃபைல்ஸ் எல்லாமே பாயிண்டர்ஸ் வச்சு தான். ஓகே மேம் நான் கண்டினியூஸ் டேபிள் போடணுமா? டேபிள் போட்டா நல்லதுதான். நான் இத போட விட்டுட்டேனா என்னன்னு தெரியல. நான் I will check and so send you the notes. சரியா? சோ இதான் நான் contiguous. And second and third வந்து allocation method வந்து indexed allocation method. So it addresses many of the problems of contiguous and the chained allocation. So in this case, the file allocation table contains a separate one level index for each file. அதாவது indexed allocation டைரக்டா எக்ஸாம்பிளுக்கு வரேன். இங்க என்ன ஆகும்னா ஒரு allocation table ஒன்னு இருக்கும். வந்து இங்க பாருங்க. அதாவது இங்க ஃபைல் B, அதாவது ஒரு allocation table இருக்கும். இங்க என்ன சொல்லி இருக்கு? ஃபைல் நேம் வந்து B, இண்டெக்ஸ் பிளாக் 24னு சொல்லி இருக்கு. சோ இங்க 24ல ஒரு ஃபைல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ இதுக்கு என்ன ஒரு டேபிள் இருக்கு? 1 8 3 14 28ன்னு. சோ இந்த 24ல இருந்து பாரு, சோ எல்லாத்துக்குமே லிங்க் போகும். அத 24ல இருந்து 1க்கு போதா, இங்க இதே மாதிரி 8 சொல்லி இருக்கு. சோ 8க்கு லிங்க் போகும். அடுத்து 3 இருக்கு, சோ 3க்கு லிங்க் போகுது. அடுத்து 14க்கு லிங்க் போகுது. அடுத்து 28க்கு லிங்க் போகுது. சோ திஸ் இஸ் கால்ட் as the indexed allocation table. ஒரே ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்கும், ஒரு இண்டெக்ஸ் டேபிள் இருக்கும். அதை வச்சு we can find out the file. சோ என்னென்ன நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அதுக்கு ஃபுல்லா இந்த லிங்க் போயிடும். This is called as the indexed allocation table. இப்போ இத படிச்சு பாரு, புரியும். It addresses many of the problems of contiguous and chained allocation. In this case, the file allocation table contains a separate one level index for each file. சரியா? சோ இதுதான். சோ புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இதெல்லாம் தான் ஃபைல் allocation methods. என்னன்னா contiguous allocation, non contiguous and indexed allocation. அப்புறம் இந்த டிஸ்க் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான இது கொஸ்டின்ஸ் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ஐ வில் டைரக்ட்லி கோ டு த செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் அண்ட் டிஸ்க் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம் ரொம்ப முக்கியம்ப்பா. இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன அல்காரிதம்ஸ் தான் பார்த்திருக்கோம்னு சொல்ல முடியுமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு 2 டாப் அல்காரிதம்ஸ் பார்த்திருக்கோம். என்னென்ன பார்த்திருக்கோம்? 2 3 பார்த்திருக்கோம். என்னென்ன பார்த்திருக்கோம்? பேங்கர்ஸ் அல்காரிதம் இல்ல, நான் கேக்குறது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து சொல்றேன். அந்த ஓஎஸ் கலெக்டிவா கேக்குறேன். ஓஎஸ்ல இது வரைக்கும் என்னென்ன அல்காரிதம்ஸ் தான் பார்த்திருக்கோம்? ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம்ல இதே மாதிரி இன்னொரு ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம் என்ன பார்த்தோம்? ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? பாக்குறேன், அதுக்காதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேனே ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன அல்காரிதம் பார்த்தோம்? CPU ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம்ஸ் பார்த்தோம்னா, CPU ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம்ஸ்ல என்னென்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட், அப்புறம் ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட், priority scheduling, round robin, multi-level queue, ready queue, multi-level feedback queue, multi-level feedback queue பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அது CPU scheduling algorithm. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்த்தோம்னா, இது அந்த என்னது synchronization problem பார்த்தோம். ஒரு 3 கிளாசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் வந்து synchronization பார்த்தோம். என்னென்ன பார்த்தோம்? கிளாசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் synchronization. ஞாபகம் இருக்கா? synchronization
Read and write problem. Very good, very good. Reader and writer. The dining philosophers பார்த்தோம் ஞாபகா? Dining philosophers அப்புறம் producer consumer problem. சரியா? So இதெல்லாம் synchronization, classical problems of synchronization வந்து producer consumer problem and dining philosopher problem and so reader writer problem பார்த்தோம். Next setல என்ன கொண்டு வந்தோம்னா இது பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? So page replacement algorithms பார்த்தோம். Page replacement algorithms ல 3 types. என்னது first in first out and but optimal page replacement algorithm and வந்து least recently used algorithm பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்து இப்ப ஃபைல்ல வந்து செட்டா என்ன பார்த்தோம்னா file but access methods sequential, direct access and வந்து indexed sequential பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து ஃபைலோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம். ஃபைலோட ஸ்ட்ரக்சர்ல என்னென்னலாம் பார்த்தோம்? ஸ்ட்ரக்சர்ல சிங்கிள் லெவல், அப்புறமா 2 லெவல் டைரக்டரி, அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம். அப்புறமா acyclic graph ஒன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் ஜெனரல் கிராஃப் டைரக்டரி ஒன்னு பார்த்தோம். ஜெனரல் ஸ்ட்ரக்சர். ஆமா. அப்புறம் வந்து ஃபைல் அலோகேஷன் மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? ஃபைல் ஆக்சஸ் மெத்தட்ஸ் வேற, ஃபைல் அலோகேஷன் மெத்தட்ஸ் வேற. அலோகேஷன் மெத்தட்ல என்னென்ன பார்த்தோம்? கான்டிகுயஸ் அலோகேஷன், நான் கான்டிகுயஸ் அலோகேஷன், அப்புறம் இண்டெக்ஸ் அலோகேஷன் மெத்தட்ஸ் இல்லையா? சோ இது வரைக்கும் இத்தனை செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்திருக்கோம். சோ வந்து டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் யுவர்செல்ஃப். நான் எதுக்காக இதெல்லாம் எகைன் ரிப்பீட் பண்றேன்னா உன் மைண்ட்ல செட் ஆகிறதுக்கு தான். சரியா? சோ எதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம்னு உனக்கு தெரியும். Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So let us take a break for 15 minutes. Okay, and then we will continue the class. Okay, ma'am. 4:45 க்கு எல்லாரும் வாங்க. சரியா? Okay, ma'am. Sure, ma'am. 4:45 க்கு வாங்கம்மா. Okay. Okay, ma'am. Yeah, thank you. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Ma'am, one doubt, ma'am. Do we have lab? Practicals வந்து class இருக்குமா ma'am? இல்ல லேப் வந்து நீங்க யுனிவர்சிட்டில போய் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் கேட்கணும். எனக்கு அத பத்தி சுத்தமா ஐடியா இல்ல. ஓகே மேம். ஏன்னா லேபுக்கும் சேர்த்து ஃபீஸ் வாங்கிருக்காங்க. இல்ல அதான் லேப் நடக்கும். பட் ஆஃப்டர் கரோனா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப வரைக்கும் நடக்கல. அதாவது பிசிக்கலா லேப் கிளாஸஸ் வந்து போடல. ஏன்னா சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கரப்ட் ஆயிருக்குன்னு. பட் இந்த செமஸ்டர்ல இருந்து நடத்துறாங்கன்னா என்னங்கறத நீங்க டைரக்டா போயிட்டு கேளுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேட்டஸ் என்னங்கிறது தெரியும். உங்க சைடுல இருந்து லீட் கிடைக்கும் மேம். என் சைடுல இருந்தா நான் தெரிஞ்சா நிச்சயமா உங்க குரூப்ல அனுப்புறேன். சரியா? Sure ma'am, thank you. நான் கேட்டு சொல்றேன். Okay, ma'am. சோ யாராவது புக் வாங்க போகும்போது அதாவது உங்களுக்கு லேப் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் எங்க இருக்குன்னா பட் IDE பில்டிங்ல 3rd ஃப்ளோர்ல இருக்கு. சரியா? CSE லேப்னு கேளுங்க, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் லேப்னு கேளுங்க, சொல்லுவாங்க. அங்க போய் நீங்க கேட்டா அங்கதான் HOD இருப்பாங்க. அங்க போய் கேட்டா உங்களுக்கு வந்து ஐடியா கிடைக்கும். அதாவது இன்ஃபோர்மேஷன் போறவங்க அதுக்குள்ள எனக்கும் ஏதாவது அத பத்தி தெரிஞ்சா I will share you in the group. Okay. எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா லேப் இருக்குமா மேம்? அதாம்மா இது வரைக்கும் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து லேப் மட்டும் ஆன்லைன்ல தான் வச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா லேப் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணாததுனால எப்படி உங்களுக்கு வந்து பண்ண தெரியும்? ஒன்ஸ் நீங்க கிளாஸஸ் வச்சு நீங்க கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணாதான் லேபும் பண்ண தெரியும். இல்ல கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணலைன்னா அது வந்து ஆன்லைன்ல தான் வச்சிருந்தாங்க இது வரைக்கும். பட் இந்த செமஸ்டர்ல எனக்கு எப்படிங்கிற ஐடியா சுத்தமா இல்ல. So that's why I am asking you to go in person and contact the HOD in a computer science lab. Okay ma'am, class start பண்ணுங்க ma'am. புரியலப்பா? HOD name வந்து டாக்டர் சசிகலா. Okay ma'am. சரியா? அவங்க போய் கேளுங்க. she will tell. Okay. Okay ma'am, thank you. Okay. So let us complete the class first. So I will share the screen now. So next we come on to the last chapter, that is the secondary storage and the disk scheduling algorithms. Secondary storage devices na unakku theriyum enna sollitu. So secondary storage devices are those devices whose memory is
are non-volatile. The stored data will be intact even if the system is turned off. Here, magnetic disk structure la nee already on school level la padichirpa, so idella nee self study paniko. Next I will directly pass on to the disk scheduling algorithms. So disk scheduling is done by operating systems to schedule the IO request. IO na another input output request, okay, but arriving for the disk. Disk scheduling is also known as the IO scheduling. So disk scheduling is done by operating systems to schedule the input output request arriving for the disk. Disk scheduling is otherwise called as IO scheduling. So disk scheduling is important because multiple IO requests may arrive by different processes, and only one IO request can be served at a time by the disk controller. So two or more requests may be far from each other, so can result in greater disk movement. Hard drives are one of the slowest parts of the computer system and thus need to be accessed in an efficient manner. இப்ப இங்க some important terms இருக்கு disk scheduling-ல. So என்னென்ன terms-ங்கறத பாப்போம். So seek time and rotational latency, transfer time, and so disk and access time. What do you mean by seek time? So seek time is the time taken to locate the disk arm to a specified track. So where the data is to read or write. So seek time na enna? So seek time is the time taken to locate the disk arm to a specified track where the data is to be read or write. Yeah. So the time taken to read the data is called as the seek time. So simple time taken to read the data from the specified track. And rotational latency is the time taken by the desired sector of disk to rotate into a position so that it can access the read or the write head. So rotational latency na enna? So nariya pointers irukum. I will say mute the people. போடுறா BGM. டங் டடங் டடங். So rotational latency is the time taken by the desired sector of the disk to rotate into a position so that it can access the read or write heads. Rotational latencyங்கிறது நம்ம ஒரு ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது அந்த பாயிண்டர் அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு, அதாவது டைம் டிராவல் by the pointer to reach that particular position is called as the rotational latency. And transfer time is the time to transfer the data. It depends on rotating speed of the disk and the number of bytes to be transferred. Transfer time na enadhu? Transfer time time taken to transfer the data. It depends on the rotating speed of the disk and the number of bytes. And so disk access time is a chinna formula. So seek time plus rotational latency plus transfer time. And disk response time is the average of time spent by the request. Response time is the average of times spent by the request waiting to perform its IO operation. அதாவது நம்ம ஒரு IO print கொடுத்த உடனேயே but IO operation is nothing but input output operation. For example, நான் ஒரு print கொடுக்கறேன்னா அந்த print நான் கொடுத்த உடனேயே அது எந்த டயத்துல எத்தனை டயத்துக்குள்ள ரெஸ்பான்ஸ் ஆகுதோ that time is called as the response time. So அதுதான் இங்க சொல்றோம். So response time is the average of time spent by a request waiting to perform its IO operation. So these are all some important terms in disk scheduling algorithms. So seek time and rotational latency. So seek time is time taken to locate the data, and rotational latency is the time taken by the pointer to locate the file,
and transfer time is the time to transfer the data, and disk access time is the combination of or the sum of seek time plus rotational latency plus transfer time, and disk response time is time taken to respond to the IO request. So some of the disk scheduling algorithms are, so எல்லாத்துலயுமே எல்லா வந்து algorithmsலயுமே first come first serve வருது. ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ CPU-லையும் வந்தது, அதே மாதிரி CPU ஷெட்யூலிங்லையும் வந்தது. நெக்ஸ்ட் வந்து இதுல வந்தது பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்லயும் வந்தது. நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க டிஸ்க் ஷெட்யூலிங்லயும் வருது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ், இட் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட். ஸோ டிஸ்க் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம், இட் சர்வீசஸ் த பட் IO request in the but order in which they but arrive. So one by one எது வருதோ அதுக்கு எல்லாமே சர்வ் பண்ணும். There is no starvation in this algorithm. Every request is serviced. For example, இங்க பாரு ஒவ்வொன்றுக்கும் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன். So consider the following disk request sequence for a disk with 100 tracks. So இதெல்லாம் தான் disk request, அதாவது 45, 21 இதெல்லாம் ஒரு but order. So head pointer starting at 50 and so moving in the left direction. So find the number of the head movements in cylinder using the first come first serve scheduling. இங்க பாருங்க. So இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருக்குன்னா அந்த பாயிண்டர் வந்து 50ல இருக்கு. But assume that the pointer is placed at the 50th track. இங்க நமக்கு பட் ஆர்டர் என்னன்னு வருது 45, 21, 67, 90. ஸோ இந்த ஆர்டர்ல நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்னால இந்த பட் ஆர்டர்ல தான் சர்வ் பண்ணும். ஸோ 45, 21, 67. ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஸோ 45 நெக்ஸ்ட் 21க்கு போகுது, அடுத்து 67, அடுத்து 90, அடுத்து பேக்ல எகெயின் 4, அடுத்து ஃப்ரண்ட் 50, 89. பாரு இதே ஆர்டர்ல நம்ம வந்து இப்படி ஆக்சஸ் பண்ணிருப்போம். 50, 89, 52, 61, so 87, 25. So 52, 61, 87, அடுத்து 25. So இதுதான் first come first serve. இதுல அதனால number of வந்து cylinder, so moved by the head எப்படி கண்டுபிடிப்ப? First 50ல இருந்ததுனால 50ல இருந்து எங்க போயிருக்கு 45க்கு போயிருக்கு. So 50 minus 45 plus அடுத்து 45ல இருந்து எங்க போயிருக்கு 21க்கு. So 20, 45 minus 21. அப்புறம் 21ல இருந்து 67க்கு போயிருக்கு. இது 21 மைனஸ் வந்து 67 சொன்னா மைனஸ்ல வருங்கிறதுனால இது வந்து அப்சல்யூட் பாசிட்டிவ் வேல்யூவா கொண்டு வரதுக்காக 67 minus 21. அப்புறம் 67ல இருந்து 90 போனால 90 minus 67. அப்புறம் 90ல இருந்து 4க்கு போயிருக்கு. ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொன்னா நீ வந்து செக் இது பண்ணணும். அதாவது மைனஸ் 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 பண்ணி இது எல்லாத்தையும் பட் ஆட் பண்றதா என்னது நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர்ஸ் ஸோ மூவ்ட் பை த ஹெட். சரியா? சோ இதுதான். சோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் ஓட இது. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா சோ ஷார்ட்டஸ்ட் seek time first. Shortest seek time first is the second disk scheduling algorithm. So shortest seek time first algorithm selects the disk IO request which requires the least discom so movement. 1 second students. So selects the disk IO request which requires the least discom so movement from from its current position regardless of the direction. It reduces the total seek time as compared to the first come first serve. இங்க வந்து so consider the following disk request sequence for a disk with 100 tracks. இதுதான் அதோட ட்ராக். so இதான் அந்த இது பட் ஆர்டர் head pointer starting at 50 இல்லையா? so 50ல இருக்கிறதுனால இது என்ன பண்ணும் ஷார்ட்டஸ்ட் டைம் எதுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும். 50ல இருந்து நான் வந்து எங்க மூவ் பண்ணா ரொம்ப ஷார்ட்டா மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 45 வருது, 45 மூவ் ஆயிடுச்சு. சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் எங்க 45ல இருந்து அடுத்து பார்த்தேன்னா அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்டா மூவ் பண்றது பார்த்தேன்னா 21 இல்ல, 67 இல்ல, 90 இல்ல, 4 இல்ல, நெக்ஸ்ட் வந்து 52 தான். அதனால இங்க பாரு 45 போயிட்டு அடுத்து 52 போகுது, 52ல இருந்து 61. இந்த இங்க உள்ள பட் ஆர்டர் படியே வராது. எங்கே வந்து எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எனக்கு ஷார்ட்டா மூவ் ஆகணுமோ அப்படி மூவ் ஆகும். ஸோ 61ல இருந்து 67, 67ல இருந்து 87, 89, 90 வரைக்கும் போயிடுச்சு.
ஸோ 90க்கு மேல எதுவும் இல்லை இங்க. அதனால என்ன பண்ணா மறுபடியும் பேக் போகும். பேக் போயிட்டு அடுத்து 25, அடுத்து 21 இதெல்லாம் சர்வ் பண்ணுது. என்னது 4 இதெல்லாம் சர்வ் பண்றது. இதுதான் ஷார்டஸ்ட் வந்து சீக் டைம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ், பேக் ஃப்ரண்ட் பேக் ஃப்ரண்ட் பேக் ஃப்ரண்ட்னு போயிட்டே இருக்கும். அதனால இதோட நம்பர் ஆஃப் வந்து மூவிங் வந்து சிலிண்டர்ஸும் நிறைய 376. பட் இங்க பார்த்தேன்னா ஷார்ட்டா, அதாவது ஃபுல்லா ஒரு டைரக்ஷன் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இன்னொரு டைரக்ஷன்ல டர்ன் ஆகும். ஸோ இதோட வந்து நம்பர் ஆஃப் வந்து சிலிண்டர்ஸ் பாரு 136 தான். இது பாரு டோட்டல் வந்து 376. எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் பாரு, 376 அண்ட் வந்து 136. அதாவது இது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போறதுனால இதுக்கு வந்து நிறைய சிலிண்டர்ஸ் வந்து மூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் அதே ஆர்டர் தான் நீ பார்த்தேன்னா என்னது 45, 21, 67, 94. பட் அதே ஆர்டர் தான் இங்கேயும் 45, 21, 67, 94ன்னு. பட் இது எல்லாம் ஒரே டைரக்ஷன்ல போறதுனால இது நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர்ஸ் வந்து மூவ் பண்றதும் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா இந்த ரெண்டு டிஸ்க் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம்ஸ்? எஸ் மேம், புரியுது மேம். புரியுதுல்ல? சோ எப்படி அது கம்மியாதுன்னு தெரியுதுல்ல? இந்த வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் இதுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வுக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கேன் அல்காரிதம். சோ திஸ் இஸ் தி தேர்ட் அல்காரிதம். சோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as the elevator algorithm. In this algorithm எலிவேட்டர்ல என்ன பண்ணுவ, அதாவது the disk so moves into புரியுமா? ஷார்ட்டஸ்ட் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஓகே, ஒன் செகண்ட் சொல்லவா? இங்க பாருங்க, ஷார்ட்டஸ்ட் சீக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும்னா, அதாவது இதோட பட் ஆர்டர் வந்து இப்படிதான் இருக்கு 45, 21. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அல்காரிதத்துல என்ன பண்ணோம், எந்த ஆர்டர்ல வந்திருக்கோ அதே ஆர்டர்ல டிஸ்க் மூவ் ஆகும். 45ல இருந்து 21, 21ல இருந்து 67. அது மாதிரி இங்க வந்து மூவ் ஆகும்போது என்னாச்சு, ஃபர்ஸ்ட் 45ல இருந்து 21 பேக்ல போகுது, அப்புறம் வந்து 67க்கு ஃப்ரண்ட்ல வருது, அப்புறம் வந்து 67 to 90 ஃப்ரண்ட், அப்புறம் மறுபடி பேக் ஃப்ரண்ட் பேக் ஃப்ரண்ட்னு வருது இல்லையா இங்க ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வுக்கு. பட் இங்க ஷார்ட்டஸ்ட் சீக் டைம்க்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஆர்டரையே ஃபாலோ பண்ணாது. ஃபர்ஸ்ட் 50ல இருக்கு அதோட ஹெட், 50ல இருந்து 45 பக்கத்துனால 45க்கு வந்துருது. 45க்கு அடுத்து எது பக்கத்துல வருங்கிறத பார்க்கணும். அதாவது நான் எவ்வளவு கம்மியா டிராவல் பண்ண அடுத்த வந்து ரிக்வெஸ்ட சால்வ் பண்ண முடியும் பார்த்தோம். 45ல இருந்து 21 கிடையாது, 67 கிடையாது, இது எல்லாம் பார்த்து வரும்போது 45க்கும் 52க்கும் தான் டிஃபரன்ஸ் கம்மியா இருக்கு. அதனால இட் வில் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் த 52. ஸோ 52ல இருந்து அடுத்து என்ன 61, இப்போ அது கம்மியா இருக்கனால 61க்கு வரும். 61க்கு அடுத்து என்ன இங்க வருது 67. ஸோ எது கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அங்க ஃபுல்லா சர்வ் பண்ணிட்டு போயிடும். ஸோ 90 வரைக்கும் ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் மூவ் பண்ணுது பாருங்க. அது ஃப்ரண்ட் அண்ட் அதாவது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போல ஒரே தான் ஃப்ரண்டா தான் போகுது. போயிட்டு 90க்கு அப்புறம் எங்கேயும் டிஸ்க் மூவ் ஆகல. அதனால என்ன பண்ணுதுன்னா அடுத்து எதெல்லாம் நம்ம சர்வ் பண்ணல, ஸோ 25, 21, 4. ஓகே புரியுதா? ஸோ இதனால இதோட டிஸ்க் மூவ்மெண்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறனால இது 136 தான் வருது. இது எவ்வளவு வருது, இது 376 வருது. ஓகே ஒரு டவுட் சொல்லுமா. 50 வந்து ஹெட் பாயிண்டர், இப்போ 45 ஒன்னு இருக்கு, இன்னொன்னு 40 இருக்குன்னா எது மேம் ஃபர்ஸ்ட் பிரையாரிட்டி எடுத்துக்கும்? புரியல, சொல்லுங்கமா. 50 வந்து ஹெட் பாயிண்டர்னா 45 ஒன்னு இருக்கு, 40 ஒன்னு இருக்குன்னா எது மேம் ஃபர்ஸ்ட் மூவ் ஆகும்? எங்க மேம்? ஆஃப் கோர்ஸ் 45க்கு தான் மூவ் ஆகும். 50ல இருந்து நம்ம 50ல இருந்து 40 பக்கமா 45 பக்கமா? புரியலமா? 45, 55 சாரி மேம். 45, 55னா ரெண்டுமே சேமா இருக்கும்ல மேம்? அந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்போ எது மேம் பிரையாரிட்டியா எடுத்துக்கும்? the head pointer வந்து 55ல இருக்கா இல்ல 50ல இருக்கா? 50ல. ஓகே 50ல இருக்கு. அப்புறம் வந்து ஓகே 55 ஒன்னு இருக்கு, 45 ஒன்னு இருக்கு, எங்க மூவ் ஆகும் கேக்குறீங்களா? எஸ். ஓகே, அதுல என்ன ஆகும்னா இப்ப வந்து 55க்கு அடுத்து இருக்கான்னு செக் பண்ணோம். இப்ப 55க்கு அடுத்து இப்ப வந்து 62 அதெல்லாம் வரும்போது வந்து ஃப்ரண்ட்ல வந்து 55க்கு தான் மூவ் ஆகும். புரியுதா? அதாவது பேக் அப்படியே ஃப்ரண்ட் மூவ் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பக்கம் பேக் ட்ராக் பண்ணும்போது தான் 45 வந்து சர்வ் பண்ணும்.
ஓகே. அதாவதுமா இதுல ஒரே கான்செப்ட் என்னன்னா, ஒன்னா நான் ஃப்ரண்ட்ல ஃபுல்லா போயிடுவேன், அதுக்கப்புறம் தான் பேக் போயிடுப்பேன். அந்த ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் மாதிரி ஃப்ரண்ட் பேக்னு மூவ் ஆகாது. புரியுதா? யா எஸ் மேம். அது மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணு. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ரிக்வெஸ்ட். பாயிண்டர் மேம் 15 இருக்கு, வேற ஏதாவது கூட எடுத்துக்கலாமா? இது அது ஆவரேஜ் பேஸ் பண்ணி அதெல்லாம் நீ வேற எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இது நான் சும்மா சாம்பிள் தான் சொல்றேன், எங்க வேணாலும் நீ வெச்சுக்கலாம். ஓகே மேம். ஓகே மேம். இப்போ தென் வந்து ஸ்கேன் அல்காரிதம். Scan algorithm is otherwise called as the elevator algorithm. So in this algorithm, the disk arm moves into the particular direction till the end. So உனக்கு elevatorல என்ன ஆகும், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல போகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 10 ஃப்ளோர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, நீ இப்போ வந்து 5th இதுல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது வந்து நம்மளோட எலிவேட்டர் 5th ஸ்டார்ட் ஆகும்போது என்ன பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா 5 6 7 8 10 வரைக்கும் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஃபுல்லா கீழே இறங்கும் இல்லையா? அது மாதிரி தான் இது ஸ்கேன் அல்காரிதம். ஸோ the disk arm moves into a particular direction till the end, so satisfying all the requests coming in its path, and then it turns back and moves in the reverse direction, satisfying the request coming in its path. இது வந்து எலிவேட்டர் மாதிரியே ஒர்க் பண்றதுனால this is otherwise called as the elevator algorithm. இங்க பாரு, இங்க ஒரு இது சீக்வென்ஸ் இருக்கு, அதாவது 98 137 122 இதெல்லாம் தான் ஆர்டர். ஹெட் பாயிண்டர் ஸ்டார்டிங் அட் 54 and moving in the left direction. Find the number of head movements. இங்க பாரு, அதாவது 50 வந்து ஹெட் பாயிண்டர் என்ன சொல்றாங்க, மூவிங் இன் த லெஃப்ட் டைரக்ஷன். ஸோ இங்க பாரு, இங்க என்ன பண்ணுனா 54 வந்து லெஃப்ட் டைரக்ஷன் பண்ணனால 54 இங்கே லெஃப்ட் டைரக்ஷன்ல ஃபுல்லா போயிடும். 14, ஸோ 14 இருக்கா இங்க? எஸ் 14 இருக்கு. ஸோ 14 அந்த ரிக்வெஸ்ட்டை சர்வ் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் வரைக்கும் போயிடும், 0 வரைக்கும் போயிடும், அந்த எண்டு வரைக்கும் போயிடும். எண்டு அப்புறம் வந்துட்டு மறுபடி வந்து ரிவர்ஸ் பொசிஷன் எடுக்குது. ரிவர்ஸ் பொசிஷன்ல வரும்போது எதெல்லாம் சர்வ் பண்ணுமோ அது எல்லாம் சர்வ் பண்ணிட்டு வரும். அதாவது இந்த வந்து ஷார்டஸ்ட் இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பாரு. ஷார்டஸ்ட் இதுல நீங்க பாதியோட வந்துட்டு இப்படி போயிடுது, ஆனா இங்க பாரு எலிவேட்டர்ல என்னது, ஃபுல்லா ட்ராக் பண்ணிட்டு 0 வரைக்கும் வந்துட்டு தான் இங்க போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ஷார்டஸ்ட் வந்து சீக் டைம்க்கும் ஸ்கேன் அல்காரிதம். புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இது எஸ் மேம். எஸ் மேம். ஸோ எலிவேட்டர் மாதிரி தான், ஜஸ்ட் ஒரு டைரக்ஷனை ஃபுல்லா போயிட்டு அப்புறம் தான் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் திரும்பும். ஓகே மேம். அடுத்து வந்து சி ஸ்கேன் அல்காரிதம். ஸோ இன் சி ஸ்கேன் அல்காரிதம் the arm of the disk moves in a particular direction, servicing request until it reaches the last cylinder. Then it jumps to the last cylinder of the opposite direction without servicing any request. அதாவது ஸ்கேனுக்கும் சி ஸ்கேனுக்கும் ஒரு ஸ்மால் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, பட் இதுக்கும் அதே சர்வீஸ் ரிக்வெஸ்ட் தான். இங்க பாரு, இதே மாதிரி 98 137 122 அது மாதிரி, சரியா? ஸோ இங்க என்ன பண்ணணும்னா, இங்க சர்வீஸ் பண்ணோம், அப்புறம் என்ன பண்ணுனா டைரக்டா இப்படி சர்வீஸ் பண்ணிட்டே போகாது, மறுபடியும் அங்க ஃபுல்லா ஜம்ப் அடிக்கும். இங்க இந்த எண்ட்ல இருந்து அந்த எண்ட் வரைக்கும் ஜம்ப் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ஃபுல்லா சர்வீஸ் பண்ணுது. This is called as the C-scan algorithm. Head pointer starting at the 54 and moving in the left direction. Find the number of the head movements. இங்க பாரு, ஸோ இதுதான் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் ஃபுல்லா சர்வீஸ் பண்ணிட்டு எண்ட் ரீச் ஆனோடனே ஃபர்ஸ்ட் ஜம்ப் பண்ணிட்டு ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல, அதுக்கப்புறம் இட் will serve the ஸ்டூடண்ட்ஸ். உங்க இத வந்து மைக்க மியூட் பண்ணுங்க. ரன் பேபி ரன் போடலாம்ல? அது ரிலீஸ் ஆகி 2 மாசம் ஆயிடுச்சு. அது வந்து வாரிக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆச்சு. மியூட்ல போட்டுருங்க மேம். போன வாரம் தான் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரியலைசேஷனே இல்ல. அதாவது நான் டவுட் கேட்கறதுக்காக மைக்க வந்து ஆன் கொடுத்தா என்னென்னவோ பேசுறது, வீட்டுல உள்ள கதையெல்லாம். nobody is so having the sense. சரி, டவுட் கேட்டு வந்து நடத்தலாம்னா ஓகே. If you don't want to but ask the doubts, I will mute the mic and then I will take the class. That's all. கொஞ்சம் கூட சென்ஸ் இல்ல, நீங்க வீட்டுல பேசுறோம் அந்த மைக்க வந்து ஆஃப் பண்ணணும்ட்டு. All students are so suffering in this.
அட்லீஸ்ட் மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டாவது பேசணும். ஸோ லுக் ஷெட்யூலிங். ஸோ சி ஸ்கேன் பார்த்துட்டோம், ஸ்கேன் பார்த்தாச்சு. ஸ்கேனுக்கும் சி ஸ்கேனுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பாரு. இது இங்க இது வரைக்கும் ரீச் ஆயிட்டு போற வழியிலே லாஸ் சர்வீஸையும் இது வந்து சால்வ் பண்ணும். பட் இங்க சி ஸ்கேன்ல என்ன பண்ணும்னா இங்க லெஃப்ட் டைரக்ஷன் ஃபுல்லா எண்ட் ரீச் ஆயிட்டு மறுபடியும் ஃபுல்லா இங்கேருந்து அங்க ஜம்ப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து சால்வ் பண்ணும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் த சி ஸ்கேன். Then it jumps to the last cylinder of the opposite direction without servicing any request. Then it turns back and start moving in that direction, servicing the remaining request. So இதுக்கு வந்து நிறைய வரும் உனக்கு இந்த வந்து நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர்ஸ் வந்து கம்பேர்ட் டு ஸ்கேன் அல்காரிதம். ஸ்கேன்ல பாரு 237 தான் இருக்கு சேம் ரிக்வெஸ்ட். பட் இங்க வந்து என்னன்னா 387 இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து லுக் ஷெட்யூலிங். ஸோ இது வந்து 5th வந்து அல்காரிதம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ். செகண்ட் வந்து ஷார்டஸ்ட் சீக் டைம். தேர்ட் ஒன் வந்து ஸ்கேன் அல்காரிதம். ஃபோர்த் ஒன் வந்து சி ஸ்கேன் அல்காரிதம். அண்ட் வந்து 5th ஒன் வந்து லுக் ஷெட்யூலிங். இட் இஸ் லைக் a scan scheduling algorithm to some extent. So except the difference that in this scheduling algorithm the DOM of the disk stops, so moving inwards or outwards when no more request in that direction exists. So இது வந்து லுக் ஷெட்யூலிங் என்னது? இட் இஸ் லைக் ஸ்கேன் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம் சொல்லியிருக்கான். ஸோ வாட் யூ மீன் பை ஸ்கேன் அல்காரிதம் ஹியர்? ஸ்கேன்னா என்ன பார்த்தோம்? இது லாஸ்ட் வரைக்கும் மூவ் ஆயிட்டு தான் அப்புறம் இங்க போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். இது என்னது? லுக்ல என்ன வருது? லுக்லையும் சேம் ரிக்வெஸ்ட் தான். இங்க பார்த்தேன்னா அங்க ஸ்கேன்ல லாஸ்ட் வரைக்கும் போச்சு. பட் இங்க வந்து எது வரைக்கும் தேவையோ அது வரைக்கும் போயிட்டு அப்புறம் ரிவர்ஸ் அடிச்சு வேற இந்த ரிக்வெஸ்ட்டை ஃபுல்லா சால்வ் பண்றதுதான் ஸோ லுக் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம். ஸோ இங்க பாரு, இட் இஸ் லைக் ஸ்கேன் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் எக்ஸப்ட் த டிஃபரன்ஸ் இன் தட் scheduling algorithm the DOM of the disk stops, so moving inwards and when no more request in the direction exists. அங்க ரிக்வெஸ்ட் இருக்கோ இல்லையோ, அதாவது ஸ்கேன்ல இது வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் போகும். பட் இங்க என்ன பண்ணுதுன்னா அதாவது லுக் ஷெட்யூலிங்ல ஸோ எங்க ரிக்வெஸ்ட் இருக்கோ அது வரைக்கும் போயிட்டு then it turns back. And so C look scheduling algorithm, C look algorithm is so similar to C scan algorithm. So C scan algorithm என்ன பார்த்தோம்? லெஃப்ட் மூவ் ஆயிட்டு மறுபடியும் ஜம்ப் பண்ணிட்டு ரிவர்ஸ் வரைக்கும் ஜம்ப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ்ல இருந்து அத வந்து இது பண்ண சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் ஃபுல்லா போயிட்டு அப்புறம் வந்து ஜம்ப் பண்ணிட்டு இது வந்து மறுபடியும் வந்து சர்வீஸ் பண்ணு அப்படிங்கிறது தான். இது வந்து சி லுக் அல்காரிதமா, சி லுக் ஷெட்யூல். So that's all with the disk scheduling algorithm. மொத்தம் வந்து 6 types இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். First one is the first come first serve. Second is the shortest seek time first. And the third one is the scan algorithm, C scan algorithm, look scheduling and the C look scheduling algorithms. Next வந்து protection. So system protection in operating system. இது எல்லாமே நீங்க படிச்சுக்கோங்கப்பா. இது எல்லாமே தியரி போர்ஷன் தான். ஏன்னா இது நான் இதுல எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு எதுவும் இல்லைனா, அதாவது முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் முக்கியமான உங்களுக்கு எதெல்லாம் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமோ ஸோ எலாபரேட் பண்ணணுமோ அது எல்லாமே இந்த பாரு. இது எல்லாமே நீ படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆத்தென்டிகேஷன், ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட், ப்ரோக்ராம் த்ரெட்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் த்ரெட்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் செக்யூரிட்டி கிளாசிபிகேஷன். வந்து இதுக்கு மேல வர்றது எல்லாமே தியரி பார்ட்ஸ் தான். ஸோ யூ கேன் ஸ்டடி பை யுவர் செல்ஃப். ஸோ வந்து என்ன நான் இது வரைக்கும் நடத்தினது எல்லாமே முக்கியம்தான். நான் நடத்தினதை ஃபுல்லா இக்னோர் பண்ணாம போங்க. ஸோ யூ கேன் கெட் த டீசன்ட் மார்க்ஸ். அதர் தென் திஸ் இந்த மாதிரி தியரி போர்ஷன்லாம் உள்ளதை நீங்க படிச்சுக்கோங்க. ஐ வில் சென்ட் யூ த நோட்ஸ். ஓகே. ஸோ ஒன்ஸ் அகைன்
Students, please wait. I am putting the charger now. Please. Hello, ma'am. Students, so that's all with your operating system class. So நான் என்னன்னா உங்களுக்கு அதாவது உங்களுக்கு என்ன முக்கியமான போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன் சரியா? அதாவது which are all but I have to explain அது ஃபுல்லா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இது பண்ணிட்டேன். மீதி எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இது தியரி பார்ட் தான், செக்யூரிட்டி பார்ட் எல்லாம். So you can study by yourselves. So ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இது வரைக்கும்? நான் இப்ப 10 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி சொல்லுமா? இப்ப 10 மார்க் இருங்கப்பா, ஒன் அட் a டைம். மேம் இப்ப 10 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி எழுதணும், எத்தனை பேஜ் எழுதணும் மேம்? 10 மார்க்ஸ் அது மாதிரி கேக்குறீங்களா? ஆமா, எத்தனை பேஜ் எழுதினா மார்க் போடுவாங்க? சோ அத கன்ஃபியூஸ். அப்படி யார் சொன்னா? இல்ல போனாட்டி நிறைய பேஜ் எழுதுனேன் மேம், பிகாஸ் கண்டென்ட் இருந்தா மார்க்கும் சொன்னாங்க. சோ படிச்சு போய் எழுதினேன். பட் மார்க் வந்து மைக்ரோ பாஸ்ல ஃபெயில் ஆயிட்டேன் மேம். அதான் மேம். ஓகே, அப்படி ஏதாவது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வந்து டீச்சர்னு வெச்சுக்கோங்க. என்ன கேட்டா நான் வந்து கண்டென்ட் இருந்தா தான் நான் மார்க் போடுவேன். எவ்வளவு பேஜ் எழுதினா சரி, சும்மா ஸ்டோரி எழுதினா மார்க் போட மாட்டேன். இல்ல மேம், நான் வந்து சார் சென்ட் பண்ண பிடிஎஃப் அப்படியே படிச்சுட்டு போனேன் மேம். அப்படியே வந்துச்சு. 8G மிஷின் ஆட்டோ செக் படிச்சேன். அடுத்து ஃபிளிப் ஃப்ளாப், அடுத்து மைக்ரோ பாஸ், டிஃபரண்ட் மைக்ரோ பாஸ், கண்டக்டர், பஸ் எல்லாம் ஈஸியா இருந்துச்சு மேம். பட் மார்க் அவ்வளவு போடல மேம். அதான் எனக்கு கொஞ்சம் இல்ல. அதாவது நீங்க எவ்வளவு பேஜஸ் எழுதணும்னு கேட்டா வந்து 10 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் உங்களுக்கு இருக்கா? 10 மார்க்ஸ் இருக்கா? 10 மார்க்ஸ் இருந்தா மினிமம் ஒரு 7 to 8 பேஜஸ் எழுதுங்க. ஓகே மேம். தென் 5 மார்க் அப்படியே 3 to 4 பேஜஸ். ஆமா அப்படிதான். 2 மார்க் மினிமம் 1 பேஜ் இருக்கும் சொல்லிருக்காங்க. 2 மார்க்ஸ்க்கா? ஆமா. ஓகே ஓகே. பட் 1 பேஜ்க்கு என்ன எழுதுவீங்க 2 மார்க்ஸ்ல? ஒரு பேஜ்ல 2 வேணா எழுதலாம். இவ்வளவு எழுதுனா டைம் பத்தாது மேம். டைம் பத்தாதான் சொல்றேன். பேஜ் வந்து நாட் a matter, வந்து கண்டென்ட் இருக்கணும் மெயினா. ஓகே ஓகே மேம். உங்களுக்கு அப்படி இல்ல சார், நான் பேஜ் தான் கவுண்ட் பண்ணி எழுதுவேன்னா this is the minimum page I can tell you. ஓகே மேம். பிகாஸ் பேஜ் முக்கியம் சொல்லி அப்படியே பேஜ் போய் எழுதுறேன் மேம். அதான். ஓகே ஓகே மேம். So any other questions? Ma'am, what will be the minimum mark of passing? What is the minimum mark of passing? வந்து உங்களுக்கு இன்டர்னல்ஸ் வந்து 20 தானே. இப்ப வந்து MCA க்கு வந்து BCA க்கு 25 இல்லையா? ஆமா மேம். சோ MCA க்கு மினிமம் பாஸ் மார்க் வந்து 50 வரும்பா. 50 எடுக்கணும் நீங்க. BCA க்கு 40. Yeah, I mean overall for 100 only ma'am. ஆமா 100 க்கு சொல்றேன் நான். Yeah, okay மேம். PG க்கு வந்து 50, வந்து UG க்கு 40 எடுக்கணும். மேம் விண்டோஸ் NT பத்தி யூனிக்ஸ் பத்தி ஷார்ட்டா சொல்றீங்களா மேம்? என்னமா? விண்டோஸ் NT அத பத்தியும் யூனிக்ஸ் பத்தியும். யூனிக்ஸ் பத்தியும் விண்டோஸ் பத்தியும் வந்து சொல்றீங்களான்னு கேக்குறேன். போட்டுருந்தது. அது ஷார்ட்டா ஒரு ஐடியா மாதிரி கொடுக்குறீங்களா? ஐடியா மாதிரி கொடுக்கறீங்களான்னு கேக்குறீங்களா? இருங்க 1 செகண்ட், நான் அந்த நோட்ஸ் பார்த்துட்டு சொல்லட்டுமா? ஓகே மேம். சோ வேற ஏதாவது எனி अदर क्वेश्चंस? மேம் 10 மார்க் 5 மார்க் எது மேம்? புரியலமா? மேம் யூனிட் 10 மார்க் 5 மார்க் மட்டும் சென்ட் பண்ணுங்க மேம். நான் உங்களுக்கு முடிஞ்ச சாம்பிள் क्वेश्चन பேப்பர், அதாவது அந்த ஃபார்மேட்டை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க, ஜஸ்ட் क्वेश्चंस மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் எது அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் வந்து அனுப்புறேன். அதுல எது ரிப்பீட்டடா வந்திருக்கு அதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கு கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிங்க சரியா? அந்த ஃபார்மேட்டை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. மறுபடியும் ஐ அம் ரிப்பீட்டிங்,
ஃபார்மேட்டை ஃபாலோ Okay, பண்ணாத. அந்த டைப் ஏ செக்ஷன் பி இவ்வளவுதான் கொஸ்டின் வரும்னு யோசிக்காத. என்ன கொஸ்டின்ஸ்ங்கிறத Okay, மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிங்க. சரியா? okay, ma'am. Yeah, okay, ma'am. ஓகே மேம் சி ஸ்கேன் அல்காரிதம் ஒரு டவுட் இருக்கு மேம். சொல்லுங்க மேம் அந்த சி ஸ்கேன் அல்காரிதம்ல எது வரைக்கும் எண்ட் வரைக்கும் போகுது மேம்? அதுல 199 போட்டிருந்துச்சு மேம். ஆனா அந்த நம்பர்ஸ்ல வந்து 199 இல்ல மேம். அப்படியே 199 போட்டிருக்கா. இந்த இருங்க 1 செகண்ட் பாக்குறேன். நான் சி ஸ்கேன் ஆமா கேக்குறீங்க. 1 செகண்ட். இல்ல முடிய போகுது. அதாவது சி ஸ்கேன் வந்து என்ன சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு, இங்க பாருங்க, then it jumps to the last cylinder of the opposite direction. இது அங்க இருக்குதா இல்லையோ, ஜம்ப் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து மறுபடியும் இது வந்து ரிவர்ஸ்ல போகும். அதுதான். ஆமா மேம், முன்னாடி லாஸ்ட் வரைக்கும்னா 0 வரைக்கும் போகுது மேம். ஆனா பின்னாடி லாஸ்ட் வரைக்கும்னா 199 எப்படி மேம் டிட்டர்மைன் பண்றோம்? இல்ல 199 எப்படி டிட்டர்மைன் பண்றோம்னா, உங்களுக்கு இப்ப இந்த பேஜ்ல நம்ம இவ்வளவுதான் காமிக்க முடியும், அதனால இதை பண்றோம், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. இதெல்லாம் சும்மா ரேண்டமா உள்ளதுதாம்மா. ரேண்டம் வந்து நம்பர்ஸ் தான். இப்படிதான் போடணும் அப்படிதான் போடணும்னு எல்லாம் கணக்கு கிடையாது. அப்போ நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர்ஸ் டிஃபர் ஆகுமே மேம், பரவாயில்லையா? நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர்ஸ் கிராஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தியா காட்டுமே மேம் 199 போட்டா. ஆமா, ஜாஸ்தியா தானே இங்க காமிக்குது உங்களுக்கு. சி ஸ்கேன்ல ஜாஸ்தியா தானே காமிக்குதுங்க. நான் அதான் அப்பயே சொன்னேனே, சி ஸ்கேன்ல பாத்தீங்கன்னா 387 இருக்கு. ஆனா வெறும் ஸ்கேன்ல பாத்தீங்கன்னா 237 தான் இருக்கு. அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. அதாவது இது என்ன இதோட வந்து கான்செப்ட்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைரக்ஷன்ல டிராவல் பண்ணும் லாஸ்ட் வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஜம்ப் பண்ணும் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனுக்கு, அப்புறம் அங்கேருந்து மறுபடியும் இது வந்து ரிவர்ஸ்ல போய் ப்ராசஸ் பண்ணும். அதுதான் கான்செப்ட், வேற எதுவும் கிடையாது. ஓகே மேம், தேங்க் யூ மேம். ஜம்ப் பண்றது என்ன பெனிஃபிட் மேம்? என்னமா ஜம்ப் பண்றது என்ன பெனிஃபிட் ஆக்சுவலா? என்ன பெனிஃபிட்னு கேக்குறீங்களா? அது அதோட கான்செப்ட் அவ்வளவுதான். இதுல வந்து பெனிஃபிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெனிஃபிட் வந்து வராதுதான். இதுல நிறைய சிலிண்டர்ஸை கிராஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வந்து சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குது, அவ்வளவுதான். ஓகே மேம். அதாவது நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம ஒயிட் போர்டு பஸ்லயும் போறோம், வந்து எல்லோ கலர் போர்டு பஸ்லயும் போறோம். வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் எல்லோ கலர் பஸ் அண்ட் so எல்லோ கலர் போர்டு பஸ் அண்ட் ஒயிட் கலர் போர்டு பஸ்? காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட், லெஸ் ஸ்டாப், மணி டிஃபரன்ஸ். சோ நீங்க வந்து எல்லோ கலர்ல போனீங்கன்னா அந்த சின்ன சின்ன ஸ்டாப்ல எல்லாம் நிக்காது இல்லையா? எஸ் மேம், it will reach fast. and but white color board la pona enna agum, it will stop at so each and every small stops and then it will so reach the destination, so it will take more time than the yellow color board bus la. அதே மாதிரி தான். ஓகே ஓகே மேம். 10 மார்க்ல வந்து மேம் மார்க்ல வந்து இப்ப அல்காரிதம்ஸ் கேக்குறாங்கன்னா 6 அல்காரிதம்ஸ்க்குமே எக்ஸாம்பிளோட டயகிராமோட கொடுக்கணுமா மேம்? ஆமா ஆமா ஆமா, of course. ஆமா, நீங்க எந்த ஒரு அல்காரிதம் கேட்டாலும் எக்ஸாம்பிள் எழுதணுமா, அப்பதான் கரெக்ஷன் பண்றவங்களுக்கு. அதான் நீ வெறும் கான்செப்டை மட்டும் எழுதக்கூடாது, வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ். அவங்க கேக்குறாங்களோ இல்லையோ யூ ஹேவ் டு ரைட். ஓகே மேம். 3 அல்காரிதம்ஸ்க்கு மட்டும் அப்படி கிடையாது. அப்படி போட்டா உனக்கு பாதி மார்க் தான் வரும். ஓகே மேம். ஓகே மேம். மேம் ஒரு சின்ன டவுட் மேம். சொல்லுங்க. ஷேர் நோட்ஸ். ஹலோ, நிச்சயமா ஷேர் பண்ணுவேன். சொல்லுங்க. கேளுங்கப்பா. மேம் எல்லாருமே உங்களுக்கு நீங்க எப்படி நடத்துறீங்களோ அது ஃபுல்லா ஷேர் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸாம்க்கு ஈஸியா இருக்கும் மேம். நிச்சயமா நான் பண்றேன். நீ வந்து இந்த நோட்ஸ் ஷேர் பண்ணுவேன். ஓகே மேம். ஓகே குரூப்ல மேம் சொல்லுங்கப்பா. பிளஸ் ஆன் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல அனுப்பல. வந்து எதுக்கு கேக்குது? கேளுங்க. C++ and டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நோட்ஸ் அனுப்பவே இல்ல மேம். சோ அது ஏதாவது இல்லீங்களா? பட் அது யார் எடுத்தாங்க உங்களுக்கு? சசிகலா மேம் நினைக்கிறேன். ஓ, சசிகலா மேம் தான் எடுத்தாங்களா உங்களுக்கு? சரி, மேம் கிட்ட கேட்டிங்களா, என்ன சொன்னாங்க? அவங்க அனுப்புறேன்னு தான் மேம் சொன்னாங்க. அல்ல, எதுல அனுப்புறேன்னு சொன்னாங்க? உங்க ஒரு ஜிமெயில் அனுப்புறேன்னு சொன்னாங்க மேம்.
ஓகே 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 சரி ஒரு சரி 5 சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெயில் ஐடி வாங்கி வச்சிருக்காங்க. அவங்களுக்கு அனுப்புறேன், அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க. அவங்க 5 பேர் யாருன்னு தான் தெரியல மேம். ஓகே ஓ யாருன்னு தெரியலையா உங்களுக்கு? சரி நான் வேணா மேடம்கிட்ட கேக்குறேன்ப்பா அதை பத்தி. C++ அண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கா? அவங்க மேம் அந்த அவங்களோட அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஆட் பண்ணி நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா ஆட் பண்ணிட்டு அதுல ஷேர் பண்ணா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மேம். இல்லப்பா நீங்க பண்ற மேடம், மாதிரி. இல்ல மேடம் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்பர்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. சரி ஓகே மேம். அவங்க அந்த ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ்லாம் கீ பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி வச்சிருக்காங்க. அது கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணா நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மேம். சரி ஓகே நான் சொல்றேன், மேடம்கிட்ட சொல்றேன். ஓகே மேம் இது உங்களுக்கு அனுப்பி நீங்க அதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. சரி அதான் நான் எனக்கு அனுப்ப சொல்றேன், நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். மேம் உங்க நோட்ஸ் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம். C++ம் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் நோட்ஸ் தான் கொஞ்சம் எங்களுக்கு கம்மியா இருக்கு படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம். சோ அது மட்டும் சொல்லுங்க மேம் கிட்ட. சொல்லுங்க மேம் அவங்கிட்ட. ஓகே 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 ஷூர் ஷூர் ஷூர். ஓகே மேம். அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் மேம். நீங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் நானும் சொல்றேன், அதுக்கு நடுவுல எந்த ஸ்டூடெண்டாவது நீங்க யூனிவர்சிட்டி டைரக்டா போற சான்சஸ் கிடைச்சதுன்னா நீங்களும் டைரக்டா போய் பார்த்துட்டு மேடம்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, சரிங்களா? ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஓகே மேம். புக் வாங்க போகும்போது அட் ஏதாவது நீ ரீசனுக்கு போனேன்னா நேரா டிபார்ட்மெண்ட் போயிட்டு மேடம்கிட்ட கேளு, மேடம் will send you the notes. ஓகே மேம். So but all the best for your exams. So next semesterல மீட் பண்ணலாம், சரியா? Thank you மேம். Thank you so much ma'am. Welcome. Shall we close the class? Yeah ma'am. Okay ma'am. Attendance நான் இது பண்ணுவேன், நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிப்பேன். So don't worry about the attendance. Thank you. Yeah okay ma'am. Okay ma'am. இல்ல மேம் அட்டெண்டன்ஸ் லேக் ஆச்சுனா ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு. இல்லப்பா அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல அதெல்லாம் லேக் ஆகும். ஓகே ஓகே காட் இட். கிளியரா கிளாஸ் மேம் கிளாஸ் C21 பேட்ச்க்கு அது வேற லிங்க்ல போயிடுச்சு மேம். அது ஏது அட்டெண்டன்ஸ் கேக்குறீங்களா? ஆமா மேம். சரி யாராவது டிபார்ட்மென்ட்ல போய் ரைஸ் பண்ணீங்களா? C21 PCA ஸ்டூடண்ட்ஸ் யாராவது டிபார்ட்மென்ட்ல போய் ரைஸ் பண்ணீங்களா? இந்த மாதிரி லிங்க் மேம் யாருமே ரெஸ்பான்ஸே பண்ணல மேம். நேர்ல போக முடியல, கால் பண்ணோம், ரெஸ்பான்ஸே பண்ணல. அப்படில எந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணீங்க? ஐடி PCP கிளாஸ் நம்பருக்கு கால் பண்ணோம் மேம். அன்னைக்கு 3 o'clockல இருந்து 6 o'clock வரைக்கும் எங்க லிங்க்லயே தான் இருந்தோம். நாங்க ஒரு 10-20 ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருந்தோம். சரி. ஆனா எங்களால கிளாஸ்ல வந்து ப்ரொஃபசர் இல்ல, ஸ்டூடண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருந்தோம். நாங்க திரும்ப ஐடிக்கு கான்டாக்ட் பண்ணோம், ஆனா ரீச் ஆகல. அவங்க ஃபுட்டிங் போது யாருமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல மேம். சரி நீங்க இன்னொரு நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்கமா எல்லாரும். பட் ஆல் ஆஃப் யூ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் both the வந்து MCA and வந்து BCA நம்ம டிபார்ட்மென்ட் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இனிமே எதுவா இருந்தாலும் அதுக்கு டைரக்டா கால் பண்ணுங்க. ஓகே Sure ma'am. Please. Yes yes. சொல்லுங்க. once again நான் என்னோட இத பார்த்துட்டு சொல்றேன். once again. இப்போ என்ன டவுட்னாலும் அதுக்கு அடிச்சு கேளுங்கம்மா. இந்த PCP செக்ஷன்லாம் பண்ணாதீங்க. ஓகே மேம். அட்டெண்டன்ஸ் பெர்சன்டேஜ் எப்படி மேம் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க? So note பண்ணிக்கோங்க 044 so 044 2561 3787 2561 3787. Yeah, thank you. மேம் அட்டெண்டன்ஸ் பெர்சன்டேஜ் எப்படி மேம் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க? அதெல்லாம் நீங்க ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்லைப்பா. அதெல்லாம் போட்டு நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. அதெல்லாம் வந்து டீச்சர்ஸ் பண்ணிப்பாங்க. இன்னையோட கிளாஸ் முடியுதா மேம்? அதாவது ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் கிளாஸ் இன்னையோட முடியுது. மேம் இப்போ நீங்க நெக்ஸ்ட் கிளாसेस எதுமே ஸ்கெட்யூல் பண்ணல மேம் இப்போ வரைக்கும். புரியலப்பா? நெக்ஸ்ட் கிளாसेसக்கு அதுக்குமே ஸ்கெட்யூல் பண்ணல இந்த வரைக்கும். ஸ்கெட்யூல் பண்ணல. உங்களுக்கு எல்லா பேப்பர்ஸும் முடிஞ்சிருச்சான்னு பாருங்க சிலபஸை பார்த்து. பிராக்டிகல்ஸ் இருக்கு மேம். அதான் மேம் சிலபஸ் பார்த்து எல்லா தியரி கிளாसेसும் முடிஞ்சுதான்னு பாருங்க. அப்பனா ஷெட்யூல் வராது. பிராக்டிகல்ஸை பத்தி யூ கோ இன் பர்சன் அண்ட் உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல கேளுங்க நான் சொன்ன மாதிரி. சப்ஜெக்ட் நேம் வந்து எக்ஸாம் அந்த இதுல ஆல் டிக்கெட் வந்து எல்லாருக்குமே மாறி இருக்கு. அதாவது MCA ஸ்டூடண்ட் எல்லாத்துக்குமே DLF பதிலா DCF ன்னு போட்டுருக்கு. அதான்ப்பா எக்ஸாம் ரிலேட்டட் क्वेश्चंस எல்லாம் you have to go to exam section only. எக்ஸாம் செக்ஷன் HOD நம்பர் தான. எக்ஸாம் செக்ஷன் அத MCA எக்ஸாம் செக்ஷன் இருக்கும், அங்க போய் கேளுங்க. ஹலோ
ம் சொல்லுங்க. டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி தான் சசிகலா மேம் சொன்னேனே. ஏச்சாவுதா சசிகலா மேம். மேம் இந்த அசஸ்மென்ட்ல மேம் அசஸ்மென்ட் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம். அசஸ்மென்ட் பத்தி என்ன சொல்லணும்? இன்டர்னல்ஸ் மேம் அது எப்படி நடக்கும் மேம்? அது இல்லப்பா நீங்க ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் பண்ணிருப்பீங்களே, ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல பண்ணல? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து எம்சிக்யூஸ் மாதிரி வருமா? எம்சிக்யூஸ் மாதிரி பிஜிக்கு 20 क्वेश्चंस வரும். அதாவது 2 செட் ஆஃப் क्वेश्चंस வரும். செட் 1, செட் ஏ, செட் பி னு வரும். சோ ரெண்டும் நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணி சப்மிட் பண்ணனும். அதுக்கு ஒரு டார்கெட் டைம் கொடுத்திருப்பாங்க, டெட்லைன். அதுக்குள்ள நீங்க வந்து பட் ஆன்லைன் தான் எல்லாமே, பிசிக்கலா இல்ல. பட் ஆன்லைன்ல அட்டெண்ட் பண்ணி you have to submit your assessment within that specified time. ஓகே மேம். தேங்க் யூ மேம். ஓகே மேம். மேம் பிராக்டிகல்ஸ் பத்தி எதுவும் தெரியாதா மேம்? அதான் நான் சொன்னேனே, பிராக்டிகல்ஸ் அத பத்தி எனக்கு ஐடியா இல்ல. you have to go in person and so enquire in the department. டிபார்ட்மெண்ட்ல கேளுங்க, வேற எங்கேயும் கேட்க கூடாது பிராக்டிகல்ஸ் பத்தி. வெளியில உள்ள வந்து செக்யூரிட்டிட்ட கேட்டேன் நான் வந்தேன்னு சொல்லாத. நேர டிபார்ட்மெண்ட் போ, அங்க போய் கேளு. அவங்க தான் கரெக்டான டீடைல்ஸ் கொடுப்பாங்க. சரியா? நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன மிஸ்டேக் பண்றாங்கன்னா, அங்க வாசல்ல வந்து ரொம்ப ஈஸியா செக்யூரிட்டிட்ட கேட்டு போயிடுறாங்க. செக்யூரிட்டிக்கு எதுவுமே தெரியாது. நீ சொல்லு செக்யூரிட்டிட்ட, நான் வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகணும், ஹெச்ஓடி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு டிபார்ட்மெண்ட் போய் கேட்டுட்டு வா பிராக்டிகல்ஸ் பத்தி. செக்யூரிட்டிக்கு எந்த டீடைல்ஸும் தெரியாது டிபார்ட்மெண்ட் பத்தி. அதே மாதிரி வேற எந்த செக்ஷனுக்கும் போகாத, நேர டிபார்ட்மெண்ட் என்ன டவுட் இருந்தாலும் டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் கேளு. சோ தே வில் ஆன்சர் யூ. பட் வந்து எக்ஸாம் ரிலேட்டட் क्वेश्चंस எல்லாம் நீ போய் எக்ஸாம் செக்ஷன்ல தான் கேட்கணும். ஓகே மேம். செம் 1 வந்து ஆஃப்லைனா ஆன்லைனா மேம்? ஆஃப்லைன் ப்ரோ. ஆஃப்லைன் தான் இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி ஆஃப்லைன் தானே? ஆமா டிபார்ட்மெண்ட் லொகேஷன் மேம் டேட்டா சென்டர்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. புரியலமா? டேட்டா சென்டரா? இல்ல மேம் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க மேம். அதெல்லாம் நீங்க வெப்சைட்ல பாருங்கப்பா. ஓகே ஓகே மேம். யூனிக்ஸ் மேம் டிபார்ட்மென்ட்டோட லொகேஷன் சொல்லுங்க மேம். ஷேர் ஓகே, யூனிக்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் என்டி கேட்டிங்ல 1 செகண்ட் மேம், நான் நோட்ஸ் செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன். ஓகே மேம். என்ன ஸ்டூடண்ட்ஸ் யார் அந்த யூனிக்ஸ் அண்ட் என்டி கேட்டிங்களோ ஐ வில் சென்ட் யூ தி நோட்ஸ் மா. அது எல்லாமே தியரி பேப்பர் தான். பார்த்தா உங்களுக்கு படிச்சு பார்த்தாலே புரியும். ஓகே எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம். இல்லாட்டி உங்க புக்ல கூட இருக்குமே மா, அது யூனிக்ஸ் என்டில உங்க புக்ல இருக்குமே. ஓகே மேம். பட் எப்படி சொல்றது, படிச்ச புரியுமான்னு தெரியல, அதனால தான் கேட்டேன். சரி ஓகே, நீங்க படிச்சு பாருங்க. இல்லாட்டி எனக்கு நீங்க பர்சனலா கால் பண்ணுங்கம்மா. ஓகே மேம். ஃபைன். थैंक यू. அத படிச்சு பாருங்க. புரியலைனா வந்து you can call me. பட் 7 pm க்கு அப்புறம் கால் பண்ணுங்க. ஓகே மேம். ஷூர். थैंक यू. ஓகே மேம். சரி மேம். உங்க நேம் என்ன மேடம்? புரியல. உங்க நேம் மேடம்? இனிஷியல் கிளாसेस மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான். புரியல. என் பேர் கேக்குறீங்களா? ஹேமா. ஆமா. சரிங்க மேடம். थैंक यू. மேம் ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணாலே ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைக்கும்ல மேம்? ஆமா ஆமா, அதுதான் நான் வந்து அனுப்புறேன்னு சொல்றேன். நான் அனுப்புறேன் கிட்ட இருக்கறத. சோ ஜஸ்ட் அப்சர்வ் தி क्वेश्चन பேப்பர்ஸ். யா ஓகே மேம். थैंक यू. ஓகே மேம். என்னமா? நிச்சயமா நிச்சயமா பிசிஏ க்கு அனுப்புறேன். ஓகே ஓகே. மேம் ஓகே மேம். थैंक यू மேம். லிங்க் யார் மா கேக்குறீங்க? பிசிஏ வா?
MCA உங்க பசங்க தான் குரூப் லிங்க் அனுப்பணும். என்கிட்ட குரூப் லிங்க் இல்ல, நான் வந்து அட்மினே கிடையாது. சோ உங்க நம்பரை இங்க ஷேர் பண்ணுங்க. சோ MCA அட்மின் இந்த நம்பரை ஆட் பண்ணிக்கோங்கப்பா. சோ உங்க நம்பரை இதுல சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்கமா, உங்க நம்பரை ஆட் பண்ணிப்பாங்க MCA ஸ்டூடண்ட்ஸ். மேம் உங்க நம்பர் கொஞ்சம் சென்ட் பண்ணுங்க மேம். 9566 சோ இந்த நம்பரை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடுங்கப்பா. சோ இந்த நம்பர்ஸ் வந்து MCA அட்மின் கொஞ்சம் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க மேம். 9566 அப்புறம் மேம் 120 எஸ் மேம் 290. 290. Thank you மேம். Okay. So okay, let us so complete the class. But all the best students. So I hope I have completed your OL syllabus well. அதான் என்னெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமோ அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். But all the best. So don't ignore. நான் எதெல்லாம் நடத்தினோ அது எதுவுமே இக்னோர் பண்ணாம எல்லாத்தையுமே படிங்க. சரியா? Okay. Okay. Thank you students. Bye. Bye. Thank you ma'am. First sem. Thank you ma'am. Thank you. Bye. Thank you very much ma'am. Thank you so much. Okay, welcome. Thank you ma'am. Bye. Thank you ma'am. Ma'am, doubt ma'am. Thank you ma'am. மேம் போயாச்சு. குரூப்ல இது போட்டிருக்காங்க பாங்க, லிங்க் போட்டிருக்காங்க. சாரி, இது சாட்ல லிங்க் போட்டிருக்காங்க. அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க யார் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணுமோ. ரொம்ப கிளாஸ்டா